നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. വാസിத்த பகுதிக்கு நேராய் திரும்பி வரலாம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16வது அதிகாரம். അതിന്റെ 15ാമത്തെ വചനം. அதுல 15வது வசனம். നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു? என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? ആമേൻ. ஆமென். Who I am. நான் யார்? Praise the Lord. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുക. യേശു தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து கேட்கிறார். Who I am. நான் யார்? യേശു who I am എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, യേശു നിങ്ങൾ யார், ആമേൻ, நான் யார் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்கும்போது വേറൊരു മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. വേറൊരു മനുഷ്യൻ കേட்கிற ഒരു കേൾവി. Who are you? നീ யார்? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ചോദിക്കുകയാണ് who I am. യേശു கேட்கிறார் நான் யார். വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ മറുപടി, വേറൊരു മനുഷ്യനുடைய பதில், who are you. நீங்கள் யார்? അപ്പോസ്തലർ 9:5 വായിച്ചു നോക്കിയേ. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9:5 வாசிங்க. ഹല്ലേലൂയ. Acts chapter 9:5. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9வது அதிகாரம் 5வது வசனம். அதற்கு அவன், ஆண்டவரே நீர் யார் என்றான். அதற்கு கர்த்தர், മതി. അത് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിച്ചേ. Who are you Lord? ആമേൻ. ആംഗ്ലത്തിൽ വാസിங்க. ആമേൻ. ആണോ? മത്തായി 16 യേശു ചോദിക്കുന്നു who I am. மத்தேயு 16 യേശു கேட்கிறார் நான் யார் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். അപ്പോസ്തലർ 9 ശൗല് ചോദിക്കുക who are you Lord. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9:5 சவுல் கேட்கிறார் ஆண்டவரை பார்த்து, நீர் யார் ஆண்டவரே என்று. who are you എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, நீர் யார் என்று கேட்டபோது, who I am. நான் யார். Praise the Lord. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ 13 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ, இந்த வசனத்தினுடைய 13வது வசனம் முதலாய் நீங்கள் வாசிக்கும்போது, യേശു ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, യേശു പിലിപ്പ് സെസറിയാവിൻ ദിശകളിൽ இருக்கும்போது, ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. பிலிப்பு செசரியாவுக்கு இருக்கிற ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது. ഇത് ഫിലിപ്പിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, இது பிலிப்புக்கு கையிலே கிடைப்பதற்கு முன்பதாக കൈസറിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. இது செசரியாவின் கையில் இருந்தது. ഫിലിപ്പിന്റെ അപ്പനായിരുന്നു കൈസരിയ. பிலிப்பினுடையதான தகப்பன் தான் செசரியாவா இருந்தார். അപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് தகப்பனுடைய கையில் இருந்து മകന്റെ കയ്യിലേക്ക് പട്ടണം വന്നപ്പോ, மகனுடைய கையிலே இந்த பட்டணம் வந்தபோது, മകൻ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി. மகன் பட்டணத்தின் பெயரை மாற்றிவிட்டான். ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയ എന്ന് വന്നു. அது பிலிப்பு செசரியா என்று சொல்லப்பட்டது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. இந்த பட்டணத்துக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. അന്യാരാധനകളുടെ സ്ഥലം, அந்நிய ஆராதனைகள் நிறைந்த ஒரு இடம். വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥലം, மந்திரவாதம் நிறைந்த இடம். അവിടെ നിന്നോണ്ടാണ് அங்கே நின்று கொண்டுதான் യേശു ചോദിച്ചത് who I am. യേശു கேட்டார் நான் யார். ജീവനില്ലാത്ത ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ദേവന്മാരുള്ള പട്ടണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് who I am. ஜீவனே இல்லாத தெய்வங்கள் நிறைந்த அந்த பட்டணத்துல நான் தான் தேவன், நான் தான் சகலமும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த அந்த தேசத்தில் நின்று கொண்டு இயேசு கேட்கிறார், நான் யார் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். Praise the Lord. Who I am. நான் யார். Amen. അന്യാരാധന ശക്തിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചെയ്യും ഞാൻ ആരാണ്. അന്യാരാധന വലമയ്ക്ക് മുമ്പதாக நின்று கொண்டு கர்த்தர் கேட்கிறார் நான் யார். ഒത്തിരി അന്യാരാധനകളുണ്ട്, അനേക അന്യ ആരാധനകൾ ഉണ്ട്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. മന്ത്രവാദികൾ, വെളിച്ചപ്പാടുകൾ, വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ്, മന്ത്രവാദി, குறி சொல்லுகிறது, பில்லி சுனியம் செய்வது. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൈവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് മുഖ്യமான சில தெய்வம் அங்கே இருந்தார். ആ ദേവന്റെ പേരാണ്, அந்த தேவர்களின் பேர் தான் പാനിയാസ്. പാനിയാസ്. അവിടെ അവർ വിശ്വസിച്ച ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് പാനിയാസ്. அங்கே குடியிருந்த ஜனங்கள் நம்பின ஒரு தெய்வத்தினுடைய பேரு தான் പാനിയാസ്. ഇവിടെയും ഒരുപാട് ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് അവകാശം പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. ഇങ്ങേയും ഞാൻ താൻ ദേവൻ എന്ന് சொல்லுகிற അനേക ദേവர்கள் ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്മാരും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. മനുഷ്യர்களே ഞാൻ ദേവൻ എന്ന് சொல்லி നടക്കുന്നവர்களுം ഉണ്ട്. കല്ലുകൾ ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. കല്ലുകളും ഞാൻ താൻ ദേവൻ എന്ന് சொல்லி നടക്കുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളും പറയുന്നു ഞാനാണ് ദൈവം. മരങ്ങളും சொல்லுகிறது ഞാൻ താൻ ദേവൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങള്, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന പാമ്പ്, ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാനാണ് ദൈവം. മിരുഗങ്ങളോ നഴുവി ഓടുகிற പാമ്പും ഞാൻ താൻ
தேவன் என்று சொல்லுகிறது. ഇവിടെ പാനിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവനെ ജനം ആരാധിച്ചു. இங்க பானியாஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தேவனை ஜனங்கள் ஆராதித்தார்கள். ഈ പാനിയാസിനെ കുറിച്ച് ജനം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, இந்த பானியாஸை குறித்து ஜனங்கள் விசுவாசித்திருந்தார்கள், മഴയെ തരുന്ന ദൈവമാണ് പാനിയാസ്. இந்த தேவன் தான் மழையை தருகிற தெய்வம், அதுக்கு பேரு தான் பானியாஸ். ഈ ദേവനാണ് இந்த தேவன் தான் നമുക്ക് കൃഷിയിൽ ലാഭം തരുന്നത്, நமக்கு விவசாயத்தில் அறுவடையில் லாபத்தை தருகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് அங்கே நின்று கொண்டுதான் അന്യാരാധനകളുടെയും പാനിയാസിന്റെയും അധികാരം നിറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, அந்நிய ஆராதனைகளும் பானியாசினுடைய வல்லமைகள் நிறைந்த இடத்துல நின்று கொண்டு இயேசு சொன்னார், "ഹൂ ഐ ആം." நான் யார்? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉടനെ ആമേൻ ചിലരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, உடனே இயேசுவின் அருகே வந்து சொல்கிறார்கள், നീ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. நீ யோவான் ஞானஸ்நானகன் என்று சொல்லுகிறார்களே, എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? எதற்காக அவர்கள் உம்மை ஆமென் யோவான் ஸ்நானகன் என்று சொன்னார்கள்? ഹല്ലേലൂയ. இயேசுவை ஏன் சொன்னார்கள்? യേശുവിനെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനോട് കമ്പയർ ചെയ്തത് എന്താണ്? இயேசுவையும் யோவான் ஸ்நானகனையும் ஒத்து பார்த்தது எதற்காக? ആ കാലത്ത് அந்த കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് சீஷர்கள் இருந்தது യോഹന്നാൻ സ്നാപകനായിരുന്നു. யோவான் ஸ்நானகனுக்கு மட்டும்தான். യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം யோவான் ஸ்நானகன் மரித்ததற்கு பின்பு ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് சீஷர்கள் இருந்தது യേശുവിനായിരുന്നു. இயேசுவுக்கு மட்டும்தான். അതുകൊണ്ട് அதனால ജനം പറഞ്ഞു, ஜனங்கள் சொன்னார்கள், ഇവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ്. இவர் யோவான் ஸ்நானகன் என்று. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു, வேறு சிலர் சொன்னார்கள், നീ ഏലിയാവാണ്, நீதான் எலியா, നീ മോശയാണ്. நீ மோசே. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏലിയാവിനെയും യേശുവിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തത്? எதற்காக எலியாவையும் இயேசுவையும் அவர்கள் ஒத்து பார்த்தார்கள்? യഹൂദന്മാര് யூதர்கள் പ്രവാചകരായി അംഗീകരിച്ചത് தீர்க்கதரிசியாய் ஏற்றுக்கொண்ட நபர் പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ടുപേരായിരുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டில் 2 நபர்கள் உண்டு. ഒന്ന് ഏലിയാവ്, ஒன்று எலியா, രണ്ട് മോശ. இன்னொருவர் இந்த மோசே. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ இந்த காலகட்டத்தில் യേശു ഏലിയാവിനെ പോലെ പ്രവചിച്ചതുകൊണ്ട്, இயேசு எலியாவை போல தீர்க்க தரிசனம் சொன்னபடியினாலே, യേശു മോശയെ പോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട്, இயேசு மோசேயை போல அற்புதங்களை செய்ததினாலே ജനം പറഞ്ഞു, ஜனங்கள் சொன்னார்கள், നീ ഏലിയാവാണ്, நீர்தான் எலியா, നീ മോശയാണ്. நீ மோசே. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ വന്ന് പറഞ്ഞു, சிலர் வந்து சொன்னார்கள், നീ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനാണ്. நீ தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவராய் இருக்கலாம். ആ കാലഘട്ടത്തിൽ இந்த காலகட்டத்தில் ശക്തമായ പ്രവചന ശബ്ദം പുറത്തു വന്നത്, வல்லமையான தீர்க்க தரிசன சத்தம் வெளியே வந்தது യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്നായിരുന്നു. இயேசுவின் வாயில் இருந்துதான். അതുകൊണ്ട് அதனால ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ஜனங்கள் எல்லாரும் சொன்னார்கள், ആമേൻ, നീ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനാണ്. நீர் தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவர் என்று. Praise the Lord. യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട, எனக்கு அபிப்பிராயங்கள் கேட்க அவசியமில்லை. നിങ്ങൾ അറിവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. உங்க அறிவில் இருந்து நீங்கள் உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தின் கருத்துக்களை தான் சொல்லுகிறீர்கள். I don't want any information. உங்களிடத்திலிருந்து எந்த விதமான தகவல்களும் எனக்கு தேவையில்லை. I don't want any information. எனக்கு உங்களுடைய தகவல் தேவையில்லை. എനിക്ക് റെവലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. எனக்கு தேவை அது வெளிப்பாடு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് இந்த இரவில் நான் பிரசங்கம் பண்ண போவது ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റെവലേഷൻ. தகவலும் ஆமென் வெளிப்பாடுகளும். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை பலமாய் தட்டி சொல்லுவோம். ഇന്ന് രാത്രികാലം പറ. இந்த இரவில் சொல்லுங்க. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, നീ ഇൻഫർമേഷനിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്, நீங்க ஒரு தகவல்ல வாழக்கூடாது, നീ റെവലേഷനിൽ ജീവിക്കണം. நீ வெளிப்பாடுல வாழணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് அமை முதலாவது யோவான் ஸ்நானகன் என்று சொன்னது ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. தகவலாயிருந்தது. ഏലിയാവും മോശയും എന്ന് പറഞ്ഞത് எலியா மோசே என்று சொன்னது ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. அது தகவலாயிருந்தது. പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்று சொன்னது ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. தகவலாயிருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടത് எனக்கு தேவையானது റെവലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ வெளிப்பாடுதான் என்று சொன்னபோது പീറ്റർ എഴുന്നേറ്റു. பேதுரு எழுந்திருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
നിനക്ക് റെവലേഷൻ അല്ലേ വേണ്ടത്? உமக்கு வெளிப்பாடுதானே தேவை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് റെവലേഷൻ പറയാൻ പോകും. இதோ நான் உம்மிடத்திலே வெளிப்பாட்டை சொல்ல போகிறேன். You are the son of living God. நீ தேவனுடைய ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல். You are the son of living God. நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று നീ சொல். ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അത്രേ. நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று കരങ്ങളെ சொன்னார். ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை நல்லா தட்டி சொல்லுவோம். ഇന്ന് രാത്രികാലം പറ. இதரவள சொல்லுங்க. You are the son of living God. நீர்தான் தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன். You are the son of living God. நீர்தான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஆமென். എനിക്കൊരു ഇൻഫർമേഷനും വേണ്ട. எனக்கு ஒரு தகவல் தேவையில்லை. എനിക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട. எனக்கு ஒரு தகவல் தேவையில்லை. എനിക്ക് റെവലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. எனக்கு வெளிப்பாடு தான் தேவை. പീറ്റർ പറഞ്ഞു, பேதுரு சொன்னார், നീ ജീവനുള്ള ஜீவனுள்ள ദൈവത്തിന്റെ தேவனுடைய പുത്രനായ குமாரனாகிய ക്രിസ്തു അത്രേ. கிறிஸ்து என்று சொன்னார். ഇത് കേൾക്കാനാ കർത്താവ് ചോദിച്ചത്. இதை கேட்கதா கர்த்தர் இந்த கேள்வியை கேட்டார். നീ ഇത് പറയുമ്പോ நீங்க இதை சொல்லும்போது പാനിയാസിന്റെ ശക്തി തകരും. பானியாசின் வல்லமை உடைக்கப்படும். സകല അന്യാരാധന ശക്തിയും തകരും. சகல அந்நிய ஆராதனை வல்லமை உடைக்கப்படும். സകല ആമേ ബന്ധനങ്ങളും അഴിഞ്ഞു പോകും. சகல கட்டுகளும் அவிழ்ந்து போகும். ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ചാട്ട് பலமாய் கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். പോരാ 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 പോരാ. போராது நல்ல கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ஓ இதரவல நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லும் பொழுது சகல பானியாசின் வல்லமைகள் அடியோடு வேறறுக்கப்படும். receive the fire. ஓ கைகளை தட்டி எல்லாரும் கர்த்தரை துதிப்போம். ஹalleluya. ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரும் மௌனமாக இருக்க வேண்டாம். Jesus. അന്യാരാധന ശക്തികൾ കെട്ടഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകുന്നു. அந்நிய ஆராதனையின் வல்லமைகள் கட்டவிழ்ந்து போகிறது. കെട്ടഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകുന്നു. ஓ கட்டழிந்து வெளியேறுகிறது. ഓ റകമ ശിഖന റകദ. നീ റെവലേഷനിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, நீ வெளிப்பாட்டில் வாழும்போது, നീ റെവലേഷൻ പറയുമ്പോൾ, நீ வெளிப்பாடை சொல்லும்போது ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകും. ஓ பிசாசு வெளியேறும். രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. வியாதி குணமாகும். നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി, உன் குடும்பத்துக்கு விரோதமாய், നിന്റെ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, சபைக்கு விரோதமாய், നിന്റെ ജോലിക്ക് വിരോധമായി, வேலைக்கு விரோதமாய், നിന്റെ ബിസിനസ്സിന് വിരോധമായി தொழிலுக்கு விரோதமாய் എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന எழும்பி நிற்கிற ശക്തികളെ தாவி வல்லமைகளே back in the name of Jesus. வெளியேறிய இயேசுவின் நாமத்தில் கைகளை தட்டி எல்லாரும் ரபாலா சுடாபா. Hallelujah. ஹalleluya. പോരാ പോരാ പോരാ. போதாது. நல்ல கைகளை தட்டி யாரும் மௌனமாக இருக்க வேண்டாம். ஆமென். கைகளை தட்டி ஏற்றுக்கொள்வோம். ஹalleluya. ധാര ധന രഗ ധന ரகலர ஷதரகட ചുടം മനം രഗ കരം. ഈ സഭയുടെ கடைசி வரையில தேவ பிரசன்னம். receive the power of God. தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வோம். സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സുഭാഷ് ആരാണ്? സുഭാഷ് യാർ സുഭാഷ്. സെൽവി ആരാണ്? செல்வி யார்? ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. സുഭാഷ് വന്നിട്ടില്ല. சுபாஷ் அவங்க வரலையா? പ്രിൻസ് ആരാ? பிரின்ஸ் யார்? ഫ്രണ്ടി வாங்க ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. പ്രിൻസ് എന്ന പേരുള്ള ആരാണ്? பிரின்ஸ் என்ற பேருள்ள யார் இருக்கீங்க? പ്രിൻസോ? വാ வாங்க. ഈ പേര് വിളിക്കുന്നവരല്ല ഓടി വാ. பேர் கூப்பிடப்படுறவங்க நீங்க ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. ഹല്ലേലൂയ റാദാല ഷാഖാന. ഓ റൂബൻ വന്നായിരുന്നോ? ரூபன் வந்துட்டாங்களா? വന്ന. ഓക്കെ. രമ്യ വന്ന. ഡോക്ടർ വാ വന്ന எலும்புங்க வாங்க. വന്ന രമ്യ വാ ഫ്രണ്ടി. ரம்யா யார்? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ல. ഷാപ്പാന. നേരത്തെ റൂബൻ എന്ന് പേര് അല്ല, ആ സിസ്റ്റർ വന്നായിരുന്നല്ലോ. അതിനെ വാ வாங்க நீங்க வாங்க. നേരത്തെ വന്ന ரூபன் என்று பேர் சொல்லும்போது ஒரு சகோதரி வந்தீங்களே, அவங்க வாங்க திரும்பியும். ഹല്ലേലൂയ. ദേവരാജ് ആരാണ്? தேவராஜ் யார்? ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്.
ജീസസ്. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிப்போம். ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു. ആന്റി வாங்க ஃப்ரண்ட்ல வாங்க, வாங்க முன்னாடி வாங்க. ഓക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്. ഇതൊരു ഫാമിലി, അതൊരു ഫാമിലി. ഇങ്ങോട്ട് അല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കും. അച്ഛൻ്റെ പേരാ പ്രിൻസ്. உங்க பேர் தான் பிரின்ஸா? பையன். മോൻ്റെ പേര് ഓക്കെ രമ്യ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ஜெபிப்போம். അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുന്നു. இன்றைக்கு அசாதாரணமான தேவ கிரியைகள் வெளிப்படுகிறது. செல்வி തമിഴ് സെൽവി. தமிழ் செல்வி. ഹല്ലേലൂയ. സുഭാഷ്. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. കരങ്ങളെ തട്ടി ദേവനെ തുതിപ്പോ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. உங்க ஜெபத்திற்கு ஒரு பதில் உண்டு. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? கடந்த நாட்களில் எவைகளை குறித்து தேவனிடத்தில் ஜெபித்தீர்களோ അതൊന്നും ഞാൻ കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. அது ஒன்றையும் நான் கேட்காமல் இருக்கவே மாட்டேன். 2025 നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 3 വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ நீங்க ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற 3 காரியங்களுக்குள்ளே നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വിടുതൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് உங்க வீட்டுக்குள்ளே விடுதலை நடக்க போகிறது என்று പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். നിനക്കൊരു ഭവനം ഞാൻ ഒരുക്കും. உனக்காக ஒரு வீட்டை தருவேன். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. வாலண்டியர்ஸ் வாங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. മകൻ സുഭാഷിന് വിരോധമായി, உங்கள் மகன் சுபாஷுக்கு விரோதமாய் എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പൈശാചിക കോട്ടകൾ, எழும்பி நிற்கிற பிசாசின் மண்டலங்கள் ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു മാറുന്നു എന്ന്, இப்பொழுதே உடைந்து மாறுகிறது என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. சேனைகளில் கர்த்தர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. 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 കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിലല്ല. ആമേൻ. கடந்த நாட்களில் நீங்கள் எழுதி வைத்து ஜெபித்த காரியங்கள் எல்லாம் നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഞാൻ വിടുതൽ അയച്ചു എങ്കിൽ, உங்க வீட்டுக்குள்ளே நான் விடுதலை அனுப்பினேன் என்றால், ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിനക്ക് തരുമെന്ന്, நான் என் சமாதானத்தை உனக்கு தருவேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശുവിന്റെ മോളെ കൈകെട്ടിക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഉത്സാഹമാരെ ജപിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേ. പ്രൈസ് ജോം பண்ணிட்டே இருங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റാഫാല. പ്രിൻസിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിൻസ് അവர்களுக்காய் ஜெபிக்கலாம். രമ്യയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ரம்யா அவர்களுக்காய் ஜெபிக்கலாம். റൂബനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ரூபனுக்காய் ஜெபிக்கலாம். രമ്യയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ரம்யாவுக்காய் ஜெபிக்கலாம். ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നു. குடும்பங்களில் தேவனுடைய பிரசன்னம் இறங்கி வருகிறது. ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി, இந்த குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக പിശാച് വച്ചിരിക്കുന്ന ചില പ്ലാനുകൾ, பிசாசு வைத்திருக்கிற சில திட்டங்கள் ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു മാറുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. இப்பொழுதே இடிந்து மாறுகிறதை பரிசுத்த ஆவியானவர் അവരുടെ காண்பிக்கிறார். ഫാമിലികളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ വേണ്ടി, அவருடைய குடும்பத்தை உடைத்து போடும்படி, தேவையில்லாத പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട്, தேவையில்லாத பிரச்சனையை கொண்டு അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ, அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியாமல், മതിൽ കെട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, சுவரை எழுப்பி வைத்திருப்பது போல, ചുറ്റിലും കെട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന മതിലുകളെ, சுற்றிலும் கட்டி எழுப்பி இருக்கிற சுவர்களையும் മറിച്ചു കളയുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, உடைத்தெறிகிற ஒரு அபிஷேகம் ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നു എന്ന്, இப்பொழுதே வெளிப்பட்டு வருகிறது என்று പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு காண்பிக்கிறார். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ച്, கரங்களை பலமாய் தட்டி, പോരാ 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 போதாது 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 പോരാ, ശക്തിയോടെ ആരാധിച്ച്, போதாது, நல்ல பலமாய் ஆராதிப்போ. ഇപ്പോൾ തന്നെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിടുതൽ ഇറങ്ങട്ടെ. இப்பொழுதே குடும்பங்களில் விடுதலை நடக்கட்டும். കുടുംബത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന குடும்பத்துக்குள் கிரியை செய்கிற മരണത്തിന്റെ ശക്തികൾ, எல்லா விதமான வல்லமைகளும், എല്ലാ തോൽവികളും, எல்லா தோல்விகளும் ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തെ വിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു. இப்பொழுதே குடும்பத்தை விட்டு விலகி போகிறது என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. சேனையில் கர்த்தர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். ദൈവ ശബ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കരം അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. தேவ சத்தத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள் மட்டும் கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். எஸ். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രാജശേഖർ ആരാണ്? രാജശേഖർ. ராஜசேகர் யாரு? ബാബു രാജശേഖർ. பாபு ராஜசேகர். ഓ റാബാല ശാന്തരാധര. வரல. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആ വ്യക്തി ആ കൈവയ്ക്കാച്ച എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. நீங்க எழும்பி நில்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി
இந்த இரவில் அசாதாரணமான தேவ கிரியைகள் ആ അച്ചായന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. அந்த நபர் மேல் வெளிப்பட்டு வரட்டும். അച്ഛന്റെ പേര് എഡ്വിൻ എന്നാണ്. உங்க பேர் எட்வினா? കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം கைகளை പറയുക. தட்டி தேவனை துதிப்போம். ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஆமென். கைகளை தட்டி எல்லாரும் ஜெபிப்போம். അവൻ നാമമേ മധുരമതേ அவன் நாமத்தில் സുഖമുണ്ട്. ദേവ ഇറക്കം ആരാണ്? ദേവ ഇറക്കം. தேவ இரக்கம் யார்? ഓടി വാ. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. ഹല്ലേലൂയ. കണ്ടോ, മറ്റൊരുവന് വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തിയ യേശു അവനെ കാണും. மற்றவங்களுக்காக நீங்க கையை உயர்த்தினா அவங்களை இயேசு பார்ப்பா. അച്ഛാ, அண்ணே, നിങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോ நீங்க நடந்து வரும்போது നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ജെ എന്ന ലെറ്റർ കാണും. உங்க பேருக்கு கூட ஜே என்ற லெட்டரை பார்க்கிறேன். ജേക്കബ്. ജേക്കബ് ആരാ? ജെ എഡ്വിൻ ദേവയിറക്കം. ജേക്കബ്. ജേക്കബ് അല്ല അപ്പൻ പേര് ജെ. ജേക്കബ് അപ്പയുടെ പേര്. കരം അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം கைகளை പറയുക. தட்டி தேவனை துதிப்போம். ഇനി ജേക്കബ് അല്ല, இது ஜேக்கப் அல்ல, ജീസസ് നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. இயேசு உங்களோடு இருப்பார். നിങ്ങൾ നടന്നു വന്നപ്പോ நீங்க நடந்து வந்தபோது ഞാൻ കണ്ടത് நான் பார்த்தது ജേക്കബ് അല്ല, யாக்கோபு அல்ல, യേശു നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാ ഞാൻ കണ്ടത്. இயேசு உங்களோடு கூட இருப்பதை பார்க்கிறேன். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை பலமாய் தட்டி சொல்லுவோம். എഡ്വിൻ ഹല്ലേലൂയ എന്ന പേരിനകത്ത് எட்வின் என்ற பெயருக்குள்ள 2025 நீ നീ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി കാണുമെന്ന്, நீங்க தேவனுடைய மகிமையை பார்ப்பீர்கள் നീ என்று എവിടെ പോയാലും நீங்க எங்கே போனாலும் ജയിച്ചു മുന്നേറുന്ന രീതിയിൽ ஜெயித்து முன்னேறுகிற அளவிலே ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ சேனைகளில் கர்த்தர் ഈ രാത്രി പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். മോനെ, மகனே, നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോ തന്നെ நீ எழும்பி நிற்கும் போதே നിന്നോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. உன்னோடு தேவ ஆவியானவர் பேசுகிறார். ജബരാജ്, ஜெபராஜ், വാ ഫ്രണ്ടി വാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ജബരാജ് ஜெபராஜ் എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, என்னோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து നിനക്ക് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ஆமே உனக்கு சொத்து அல்லது வருமானம் கிடைப்பதை காட்டிலும் அதிகமாய் ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കുമെന്ന് தேவன் உன்னை கனம் பண்ணுவார் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ദൂത് പറയുന്നു. சேனைகளில் கர்த்தர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். അല്ല, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ല. அதுக்கு அவரை குறித்து எந்த ஒரு ஆமை அறிவும் இல்லை. ദൈവം എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. தேவன் என்னோடு சொன்ன காரியத்தை நான் சொல்றேன். അസൂയ ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം കൈയടിച്ച് பொறாமையே இல்லாதவங்க மட்டும் கையை தட்டி கர்த்தரை துதிங்க. எஸ், ജബരാജ് എന്നാണ് പേര്. உங்க பேர் ஜெபராஜ். ஜெபராஜ் தானே? എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். അവൻ നാമമേ மதுரமதே, അവൻ നാമത്തിൽ அவன் நாமத்தில் சுகமுண்டே, അവൻ നാമമേ அவன் நாமமே മധുരമതേ மதுரமதே, அவன் நாமத்தில் சுகமுண்டே. യേശു നാമം, യേശു നാമം, യേശു നാമം, യേശു നാമം, യേശു നാമം, യേശു നാമം, യേശു നാമം வாழ்கவே. യേശു നാമം, യേശു നാമം, യേശു നാമം, യേശു നാമം, യേശു നാമം. വിജയ് കുമാർ ആരാണ്? വിജയ് കുമാർ. விஜயகுமார் யார்? വാ മോനെ. வாங்க மகனே. നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിന്റെ പേര്, உங்க பேரு, അവന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ அவருடைய பேரை கூப்பிட்ட போதே ദൈവം നിന്നെ കണ്ടു. உங்களை தேவன் கண்டார். ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. நீங்க விரும்புறீங்களா தேவ சத்தத்தை கேட்க? എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണേന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ? என்ன கூப்பிடணும் அப்படின்னு நீங்க விரும்புனீங்களா? നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു എസ് കിടപ്പുണ്ട്. உங்க பேருக்கு கூட ஒரு எஸ் லெட்டர் இருக்குது. ആണോ? മൈക്ക് കൊടുത്തേടാ. Yes, sincere. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി നീ ഫെയിലബിൾ അല്ല. இனி நீங்க ஃபெயிலியர், தோல்வி அடைந்தவர் அல்ல. നീ ഇനി മുതൽ സക്സസ് ആയിരിക്കും. இன்றிலிருந்து நீங்கள் வெற்றி உள்ளவராயிருப்பீர்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ച് கைகளை தட்டி നീ വിജയമായിരിക്കും കേട്ടോ. நீங்க ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள். കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ എവിടെ പോയോ கடந்த நாட்களில் எங்கே போனீர்களோ അവിടെ എല്ലാം നീ തോൽവിയായിരുന്നു. அங்கே எல்லாம் நீங்கள் தோல்வியை தான் നിനക്ക് பார்த்தீர்கள். സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ஆனால் சபை என்று சொன்னால் നിനക്ക് ജീവനാണ്. உங்களுக்கு உயிரா இருக்கிறது. ആണോ? அப்படிதானே? നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. நீங்க விரும்புகிற ஒரு காரியத்தை சொல்லட்டுமா?
ஈரோட்டில் നിന്റെ സഭ உங்கள் சபை ഏറ്റവും വലുതായി മാറണം. மிக பெரிதாய் மாற வேண்டும் என்பது. യെസ്, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇതൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ മൂവ് ആണ്. எனக்கு தெரியாது, ஆனா இது ஒரு தீர்க்க தரிசன அசைவு. Don't miss today night. இந்த இரவை இழந்து விடாதீர்கள். മോനെ ஜபராஜ் അല്ലേ? ഇത് ഫ്രണ്ടാണോ നിന്റെ? உங்களுடைய ஃப்ரெண்டா? നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല ക്ലോസ്, நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா? പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫസി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ റൂട്ട് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു. ஆமா, ஏன்னா அவங்களுக்கு அவர் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும் பொழுதே அங்க வழி மாறிடுச்சு. நீங்கள் നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை காட்டிலும் നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അനുഗ്രഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. உங்க நண்பருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் நீங்க அதிகமா விரும்புறீங்க. ശരിയാണോ? അതോ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ്? இல்ல சும்மா சொல்றதா? നിനക്ക് രണ്ട് കാര്യം 2025 ചെയ്യും. ரெண்டு காரியங்களை உங்க 2025ல கர்த்தர் செய்வார். നിനക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ ദൈവം തരും. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டுடியோ தேவன் தருவார். ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ ദൈവം തരും. ஒரு வீடியோ கேமராவை தேவன் தருவார். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഞാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ மகனே, நீங்க இதை விரும்புறீங்களா? എന്താ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആണോ നിന്റെ വർക്ക്? സിനി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വർക്ക്. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചേ. தட்டி தேவனை துதிப்போம். പ്രൈസ് ഗോഡ്. ஹalleluya. നിന്റെ ജീവനെ, നിന്റെ ജീവിതത്തെ, உங்க ஜீவனை, உங்கள் வாழ்க்கையை കർത്താവിന് വേണ്ടി നീ കൊടുത്തതുകൊണ്ട്, கர்த்தருக்காய் தந்ததினாலே നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന്, உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി പ്രോഫസി പറയുന്നു. சேனைகளில் கர்த்தர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். മോളെ ഷാരോനെ, மகளே ஷாரோன், ആ ഫാമിലിയോടെ ഫ്രണ്ടി വാ. அந்த குடும்பம் அப்படியே குடும்பத்தோடு ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. ദൈവം നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. தேவன் உங்களை தெரிந்து கொள்ளுகிறார். നിങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ, நீங்க நடந்து வரும்போது man rejected you, மனுஷன் உங்களை புறக்கணிக்கலாம். God selected you. ஆனா கர்த்தர் உன்னை தெரிந்து கொள்வார். Man rejected, God selected. மனுஷன் புறக்கணிப்பானால் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்வார். കരങ്ങളെ വീശി അടിച്ചു നീ ശ്രദ്ധിച്ചേ. கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போம். പോരാ പോരാ പോരാ, போதாது. ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. இந்த குடும்பங்களின் மேல் தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. മോളെ ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. மகளே, தேவ சமூகத்தில் ஜெபிங்க. ദൈവം നിന്റെ മേൽ ഒരു ഭയങ്കര അനോയിന്റിംഗ് അയക്കാൻ പോകും. தேவன் உண்மையில் ஒரு பயங்கர அபிஷேகத்தை அனுப்ப போகிறார். മോളെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി നിൽക്ക്. நீங்க ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത്, தேவ ஆவியானவர் எனக்கு இப்படி காண்பிக்கிறார். രണ്ട് മേഖലകളിൽ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. ரெண்டு நிலையில் தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ஒன்று, നീ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും. தேசங்களுக்காக தேவன் உன்னை கனம் பண்ணுவார். ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആകുന്നത് പോലെ, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் மாவட்ட கலெக்டர் ஆவது போல. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്. மகளே, அதை விரும்புறியா? ഹലോ, நீங்க விரும்புறீங்களா? அதை ഒന്ന് ജേർണലിസ്റ്റ് ആകണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചു. ஒன்று ஜேர்னலிஸ்டா மாறணும்னு விரும்புறீங்க. ആഗ്രഹിച്ചോ? രണ്ട് കളക്ടർ ആകണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചു. இரண்டாவது கலெக்டராய் மாற வேண்டும் என்று விரும்பினாய். നിനക്ക് രണ്ട് വിഷനാ ഉള്ളത്. உங்களுக்கு ரெண்டு தரிசனம். ஒன்று, ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം. இந்திய தேசத்துக்காக வேலை செய்யணும். இரண்டாவதாக ദൈവ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കണം. தேவ ராஜ்யத்திற்காக வேலை செய்யணும். നീ കളക്ടർ ആകാൻ വേണ്ടി വാശി വെച്ച് പഠിക്കുന്നത്, நீங்க கலெக்டராய் மாற வேண்டும் என்று வைராக்கியமாய் படிப்பது എന്തിനെന്നറിയാമോ? எதற்கு தெரியுமா? സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, சபைக்கு விரோதமாக എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന எழும்பி நிற்கிற ദുഷ്ട ശക്തികളെ, அசுத்த ஆவிகளை கீழடக்கி സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, சபைக்காக ഒരു റിവൈവൽ വഴി ഓപ്പൺ ആക്കുവാൻ, ஒரு எழுப்புதலுக்கான வழியை திறந்து கொடுக்க മോളെ നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും. மகளே, உன்மேல் தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. മോളെ നിന്റെ മേൽ രണ്ട് ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. மகளே, ரெண்டு ஞானத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்மேல் காண்பிக்கிறார். ഒന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് ആയി മാറും. ஒன்று, நீ சயின்டிஸ்டாய் மாறுவாய். രണ്ട്, നീ ഡോക്ടർമാരുടെ നടുവിൽ നിൽക്കും. ரெண்டு, നീ மருத்துவர்கள் இடையில் இருப்பாய். ഈ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ജ്ഞാനം, அப்துல் கலாம் அவர்களுக்குள் இருந்த அந்த ஞானம் ദൈവം നിന്റെ മേൽ പകരുകയാണ്. தேவன் உங்கள் மேலும் தருகிறார். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில். പിതാവേ, മാതാവേ, தகப்பனே, தாயே, കേട്ടുകൊള്ളുക. நீங்க கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். നിന്റെ തലമുറയിൽ ഒന്ന്, உங்க தலைமுறையில் ஒன்று,
വീട്ടിൽ കല്ലറയിൽ അവസാനിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് വീട്ടിലെ കല്ലറയ്ക്ക് മുടിവായി മാറ വേണ്ടിയ ഇടത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് இந்த இரவில் உயிரோடு இருப்பதே നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. உங்கள் ஜெபம்தான். നിന്റെ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. உங்கள் சபையின் ஜெபம்தான். നിന്റെ തലമുറ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് உங்க தலைமுறை உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. சேனையில் கர்த்தர் இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു. கரங்களை பலமாய் தட்டி சொல்லுவோம். I will build my church. நான் என் சபையை கட்டுவேன். மகளே, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, பரிசுத்தாவியானவர் என்னோடு I சொல்லுகிறார். will build my church. நான் என் சபையை கட்டுவேன். നീ ഒരു എസ്തറാണ് കേട്ടോ. நீ ஒரு எஸ்தர். ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒരു എസ്തറാണ്. நீ ஒரு எஸ்தர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ നിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார். ഞാൻ നിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. நான் உன்னை ഈ பயன்படுத்துவேன். കുടുംബത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ. ஓ, கர்த்தர் இந்த குடும்பத்தை அவருக்காய் பயன்படுத்த போகிறார். എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. எல்லாரும் கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். പ്രവചനത്തിന് വിരോധമായി தீர்க்க தரிசனத்துக்கு விரோதமாய் തല ഉയർത്തുന്ന தலையை உயர்த்துகிற അണലി പാമ്പ് எல்லா உரியன் பாம்புகளே ഞാൻ വെട്ടിമാറ്റുന്നു. நான் வெட்டி மாற்றுகிறேன். Break in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் அதை உடைத்து போடுகிறேன். ഇന്നു മുതൽ இன்று முதல் I declare the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் அறிக்கை செய்கிறேன். ഇതൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ചർച്ചായി മാറും. இந்த சபை ஒரு தீர்க்க தரிசன சபையாய் மாறும். ഒത്തിരി പ്രവാചകികളെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. அநேக தீர்க்க தரிசனிகளை கர்த்தர் எழும்ப பண்ணுவா. മാതാവേ, தாயே, നിന്റെ മേൽ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ അനോയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്. உங்க மேல ஒரு தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் ஏற்கனவே இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അമ്മേ, அம்மா, നിന്റെ പേര് உங்க பேர் പ്രോഫറ്റ് രോദ എന്നറിയപ്പെടും. ப்ராஃபட் ரோதா என்று அறியப்படுவீர்கள். ആ തലത്തിലേക്ക് அந்த நிலைக்கு நேராய் നിന്റെ നെയിമിന് உங்க பெயரை ദൈവം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് தேவன் ஷிஃப்ட் பண்ணுகிறார் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. சேனையில் கர்த்தர் இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஜீசஸ். സന്തോഷമുള്ളവർ മാത്രം കരമുയർത്തിയേ. சந்தோஷம் உள்ளவர்கள் மட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമ്പുവേൻ എന്നേശു ഒരുവരേ, ഞാൻ നമ്പുവേൻ എന്നേശു ഒരുവരേ. നമ്പുവേൻ, ഹേ, നമ്പുവേൻ എന്നേശു ഒരുവരേ, ഞാൻ നമ്പുവേൻ എന്നേശു ഒരുവരേ. അവൻ നാമമേ മധുരമതേ, അവൻ നാമത്തിൽ സുഖം, അവൻ നാമമേ, அவன் நாமமே മധുരമതേ, അവൻ നാമത്തിൽ സുഖമുണ്ട്. ഇവാഞ്ചലിൻ എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവശക്തിയെ വെളിപ്പെടുന്നു. இவாஞ்சலின் என்ற பெயருள்ள நபர் மேல் தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. ഹല്ലേലൂയ. நீங்க தானா? ഓ റാപാല ഷാ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிங்க ஜெபிங்க. ഹല്ലേലൂയ. അർത്ഥൽ കമൻ ശകതരം മനതര. ഇന്ന് ഒരു ഭയങ്കര റല ഓപ്പൺ ആകുകയാണ്. இன்னைக்கு பயங்கர மண்டலம் திறக்கப்படுகிறது. ആരാമടിച്ചോ? கைகளை தட்டி. எஸ் எஸ். அக்கடி அக்கடி. ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. வல்லமை வல்லமை. അഭിഷേകം. அபிஷேகம் അഭിഷേകം. அபிஷேகம். I send your spirit. ஆண்டவரே, Send your spirit. நான் என் ஆவியை அனுப்புகிறேன். I send your spirit. ஓ, I send your spirit. நான் ஆவியை அனுப்புகிறேன். இப்படி ஆவியை I அனுப்புகிறேன். send your spirit. இப்படி ஆவியை அனுப்புகிறேன். പ്രൗചോ. கைகளை தட்டி பெற்றுக் கொள்வோம். സഭയ്ക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, சபைக்குள்ளே மட்டுமல்ல, ഈ ലൈവിലൂടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ, வேறையில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் மேல் இப்பொழுது എലിയാമിൽ നിന്ന്, എലിയാമിൽ നിന്ന്, எலியாவில் இருந்து എലീശയുടെ മേൽ, எலிசாவின் மேல் പുതപ്പ് വീണതുപോലെ, சால்வை விழுந்தது போல ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ കാർപ്പറ്റ് ஒரு ஹalleluya தீர்க்க தரிசன சால்வை விழுகிறது. ഇവാഞ്ചലിൻ ജമീമ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സഹോദരിയുടെ മേൽ വിടുതൽ നടക്കുന്നു. இவாஞ்சலின் ஜெமிமா என்ற பெயருள்ள சகோதரி மேலே தேவ விடுதலை வெளிப்படுகிறது. ജമീമ എന്ന പേരുള്ള ஜெமிமா என்ற பெயருள்ள நபர், ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇപ്പോ ഇറങ്ങുന്നു. ஒரு பிள்ளையின் மேல் தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிப்போம். ജുഡാ റഗൽ ഖമതര മനശഗതര പര. വരുന്നോ കുഞ്ഞു വരുന്നോ? ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. കുഞ്ഞിനെ മാത്രം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. பிள்ளையை மட்டும் அனுப்பிட்டு தாய் தகப்பன்மார் பின்னாடியே உட்கார்ந்திருக்கீங்களே. ഹല്ലേലൂയ. ഓടി വാ.
ஓடி வாங்க. കണ്ടോ ജമീമയെ മാത്രം പൊക്കി വിട്ടു. ஜெமிமாவை மட்டும் அனுப்பி விட்டாங்க. ഓടി വാ ഓടി വാ. ஓடி வாங்க ஓடி வாங்க. ഇന്ന് രാത്രി കുടുംബം മുഴുവനും ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ പോവുക. இந்த இரவுல குடும்பம் முழுவதுமே தேவ கிரியைகளை பார்க்க போகிறோம். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். മോനെ മകളെ, നിങ്ങൾ രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ நீங்க இந்த இரவுல இங்க நிக்கும்போது എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയം, எங்கே போனாலும் உண்டாகிற தோல்விகள் ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റുന്നു. இந்த இரவுல கர்த்தர் எடுத்து மாற்றுகிறார். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ உங்க வாழ்க்கையில் നീ ഒരു അത്ഭുതം കാണാൻ പോകുന്നുവെന്ന്. நீங்க ஒரு அற்புதத்தை பார்க்க போகிறீர்கள் என்று 2020 മുതൽ നീ അനുഭവിച്ച തോൽവികൾ, 2020 முதலாய் நீங்கள் அனுபவித்த தோல்விகள், പരാജയങ്ങൾ, தோல்விகள் ഒരു ഗ്ലാസ് ഉടച്ചു കളയുന്നത് പോലെ, ஒரு கிளாஸ் உடைத்து போடப்படுகிறது போல നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉടച്ചു കളയുവാൻ വേണ്ടി உங்க குடும்பத்தை உடைத்து போடுவதற்கு പിശാച് ഒരുക്കിയ സകല പ്ലാനുകളെയും பிசாசு ஏற்படுத்தின சகல திட்டங்களையும் കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ജയമെടുക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. கர்த்தர் இந்த இரவுல ஜெயம் எடுக்கிற இரவாய் இருக்கிறது. തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകും. தலைமுறைக்கு நான் உயர்ந்த படிப்பை தருவேன். ആമേൻ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പരാജയങ്ങൾ ஓவே உங்க வாழ்க்கையில வந்த பொருளாதார தோல்விகள் ഞാൻ മാറ്റി ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തി വയ്ക്കുമെന്ന്. நான் உன்னை உயர்த்தி வைப்பேன் என்று നീ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. நீ உன்னையே ஒப்புக்கொடு. ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുമെന്ന്. தேவன் உன்னோடு கூட இருந்து அற்புதங்களை செய்வார் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. சேனையில் கர்த்தர் இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். God bless you. ஹalleluya. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവസന്നിധിയിലാണ്. தேவ சமூகத்தில் போய் உட்காருங்க. സന്തോഷത്തോടെ പൊയ്ക്കോ. மகனே சந்தோஷமா போங்க. നീ എടുക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு அடிகளும் ജയമായിരിക്കും. அது வெற்றியா இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ஆமென். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മോനെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ദൈവം തരാൻ പോവാ കേട്ടോ. மகனே ஒரு ஸ்டுடியோ தேவன் உங்களுக்கு தர നീ போகிறார். ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമായി. நீங்க நினைப்பதற்கு மேலாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അനേകം പേര് அநேகர் അമ്മ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ வந்து ஷூட் பண்ணுகிற அளவிலே ദൈവം വീഡിയോ നീ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു நீங்க என்னென்ன கருவிகளை விரும்புகிறீர்களோ അതെല്ലാം ഞാൻ തരും. அதையெல்லாம் நான் നീ தருவேன். ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതിയിടുക. நீங்க ஒரு டைரியில எழுதி നീ வையுங்கள். ഫെബ്രുവരി 2-ാം തീയതി കേട്ട ദൂത് நீங்க பிப்ரவரி மாதம் 2ஆம் தேதி கேட்ட அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் നീ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതിയിടുക. நீங்க ഒരു டைரியில எழுதி வைங்க. 7-ാം മാസത്തിന് മുമ്പ് 7ஆம் மாதத்துக்கு முன்பாக ആമേ ചില നിവർത്തികൾ നീ കാണും. சில நிறைவேற்றங்களை நீ பார்ப்பாய். കരങ്ങളെ അടിച്ച് கைகளை தட்டு. ஹalleluya. എല്ലാരും പാടിയേ. நாம எல்லாரும் பாடுவோம். നമ്പുവേൻ എൻ യേശു ഒരുവരേ, ഞാൻ നമ്പുവേൻ എൻ യേശു ஒருவரை. ഇരുന്നാട്ടെ. போய் உட்காருங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. உங்க இடத்துல உட்காருங்க. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പാസ്റ്റർ ദൈവിക റെവലേഷനിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സൺഡേ എന്ന്. ஆமென். பாஸ்டர் தெய்வீக அந்த வழிநடத்தல தான் எழுதி வைத்தார்கள். இது தீர்க்க தரிசன ஞாயிறு, prophetic Sunday என்று சொல்லி. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ഇൻഫർമേഷനിൽ ജീവിക്കരുത്, தகவல்ல வாழக்கூடாது, റെവലേഷനിൽ ജീവിക്കണം. வெளிப்பாட்டுல வாழணும். ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ഇൻഫർമേഷനിലല്ല, தகவல்ல அல்ல, റെവലേഷനിൽ ജീവിക്കണം. வெளிப்பாட்டுல வாழணும். ആരാണ് ബ്ലെസ്ഡ് മാൻ? யார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனுஷன்? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ആരാണ് ബ്ലെസ്ഡ് മാൻ? யார் பாக்கியவான்கள்? നല്ല വീടുള്ള വ്യക്തിയാണോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്? நல்ல வீடு இருக்கிற நபர் தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நபரா? നല്ല ജോലിയുള്ള വ്യക്തിയാണോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്? நல்ல வேலை கிடைக்கப்பட்ட நபர் தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நபரா? നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയാണോ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചത്? நல்ல படித்த நபர் தான் ஆமென் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நபரா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നല്ല ബിസിനസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആൾ? நல்ல தொழிலை உடைய நபர் தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நபரா? നോ. இல்லை. യേശു എന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്ന വെളിപ്പാട് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭാഗ്യവാൻ. இயேசு எனக்குள்ளே வாழ்கிறார் என்ற வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொண்ட நபர்தான்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாக்கியவான்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். നീ നാവുകൊണ്ട് நீங்க നാവിனாலே ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ அதை அறிக்கை செய்யும்போது, യേശു എന്റെ രക്ഷിതാവാണ്, இயேசு என் ரட்சகர், യേശു എന്റെ രാജാവാണ് இயேசு என் ராஜா എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ அப்படி உங்கள் இருதயத்தில் വിശ്വസിക്കുകയും விசுவாசிக்கவும் ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ அறிக்கையும் செய்தால் നീ ജീവിക്കുന്നത് நீங்கள் வாழ்வது ഇൻഫർമേഷനിലല്ല, தகவலில் அல்ல, റെവലേഷനിലാണ്. வெளிப்பாட்டிலேதான். ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഇവിടെ പീറ്റർ പറഞ്ഞത് இங்கே பேதுரு சொன்னது ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല, அது தகவல் அல்ல. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. ஆமென். யோவான் சொன்னது தகவலா இருந்தது. അമേൻ. ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. பிலிப்பு சொன்னது தகவலா இருந்தது. ആന്ത്രയോസ് പറഞ്ഞത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. அந்திரேயா சொன்னது தகவலா இருந்தது. എന്നാൽ റെവലേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പീറ്റർ ആയിരുന്നു. ஆனால் வெளிப்பாட்டை ஒரு மனுஷன் சொன்னான் என்றால் அவன்தான் பேதுரு. അപ്പൊ 12 പേരിൽ അവൻ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു. அப்ப 12 பேர்களில் அவன் வித்தியாசமானவனாக இருந்தான். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, റെവലേഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ, வெளிப்பாட்டை குறித்து பேசுகிறவன், ആമേൻ സ്തോത്രം, എല്ലാവരെ പോലെ അല്ല, எல்லாரை போல அல்ல, അവൻ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും. அவன் வித்தியாசமானவனாக ഇന്ന് இருப்பான். രാത്രി വ്യത്യാസമുള്ള ചിലരെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. இந்த இரவிலே வித்தியாசமான வெளிப்பாடுள்ள சிலரை கர்த்தர் அபிஷேகம் செய்து பிரித்தெடுக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വെളിപ്പാടിന്റെ പാറ ഉള്ളവനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. வெளிப்பாட்டின் பாறை உள்ளவனை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார். കേട്ടോ, യേശു പീറ്ററിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, இயேசு பேதுருவை பார்த்து சொன்னார், യു ആർ റോക്ക്. நீ ஒரு பாறை. കന്മலை. கண்மலை. ആ പാറ அந்த கண்மலை റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു. அது வெளிப்பாடா இருந்தது. മരുഭൂമിയിൽ കണ്ട പാറ வனாந்தரத்துல பார்த்த அந்த கண்மலை பாறை യേശുവായിരുന്നു. இயேசு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ഹല്ലേലൂയ. മരുഭൂമിയിൽ കണ്ട മുൾപടർ ஆமென். வனாந்தரத்துல பார்த்த அந்த முட்செடி യേശുവായിരുന്നു. இயேசுவா இருந்தார். ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും ആദ്യമായിട്ട് സൂചി നൂലും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹവ്വയായിരുന്നു. ஆமென். முதலாவது ஹல்லேலூயா இந்த உலகத்துல ஆமென் ஊசியும் நூலும் கண்டுபிடிச்சது ஏவாளா இருந்தாங்க, ஆதாமும் ஏவாளும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. അതല്ലേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവൾ അത്തിയില കൊണ്ട് തുന്നി. ஆமென். அதனால நாம பார்க்கிறோம் ஆதியாகம புத்தகத்துல அவங்க அத்தி இலையினால அவங்க நெய்து கொண்டு உடுத்தினார்கள். തുന്നി സൂചി നൂലും വെച്ച് அவங்க ஊசி நூலை வச்சு தச்சாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആദ്യമായിട്ട് തയ്യൽ മിഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ദൈവമായിരുന്നു. ஆமென். முதலாவது ஆமென் தையல் மிஷின் கண்டுபிடிச்சது தேவன் தான். ഹവ്വ സൂചി നൂലും കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ஏவாள் ஊசி நூலையும் கண்டுபிடிச்ச போது ദൈവം തയ്യൽ മിഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. தேவன் தையல் மிஷினையே கண்டுபிடிச்சிட்டார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അല്ലേ? സൂചി നൂലും വെച്ച് അത്തി ഇല തുന്നാൻ പറ്റും. ஆமென். ஊசி நூலை வச்சு அத்தி இலைய பின்ன முடியும். പക്ഷെ സൂചി നൂലും വെച്ച് മൃഗത്തിന്റെ തോല് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. ஆனா ஊசி நூலை வச்சு மிருகத்தினுடைய தோலை நெய்த முடியாது, தைக்க முடியாது. അവിടെ ഒരു തയ്യൽ മിഷ്യൻ വേണ്ടി വന്നേ പറ്റൂ. அங்க ஒரு தையல் மிஷின் ஆமென் நிச்சயமாகவே தேவைப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലായോ? உங்களுக்கு புரிந்ததா? അപ്പോ ആദാമിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൃഗബലിയാടായി. அப்போ ஆதாமுடைய ஏவாளுடைய நிர்வாணத்தை மறைக்க ஒரு மிருகம் பலி செலுத்தப்பட்டது. അത് യേശുവായിരുന്നു. அதுதான் இயேசுவாயிருந்தார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആദാമിന്റെ ഹവ്വയുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ഒരു മൃഗം ബലിയാടായെങ്കിൽ അത് യേശുവായിരുന്നു. ஆதாமும் ஏவாளுடைய நிர்வாணம் மறைக்கப்படுவதற்கு ஒரு மிருகம் பலி செலுத்தப்பட்டது என்றால் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. Praise the Lord. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஆமென். അപ്പോ ഹവ്വ ഉടുത്ത അത്തിയല ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. அப்போ ஏவாள் உடுத்திக்கொண்ட அந்த அத்தி இலை தகவலா இருந்தது. ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. அது தகவலா இருந்தது. മൃഗത്തിന്റെ തോല് റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു. மிருகத்தினுடைய தோல் வெளிப்பாடா இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലായവർ ആമേൻ പറ. புரிந்து கொண்டவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. മോശ மோசே കണ്ട മുൾപടർപ്പ് கண்டதான அந்த முட்செடி ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. தகவலா இருந்தது. തീ കത്തിയിട്ടും എരിഞ്ഞു പോകാത്തത് റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു. அது அக்கினியால் பற்றி பிடித்தும் அவிந்து போகாமல் இருந்தது, வெளிப்பாடா இருந்தது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ പാറ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பார்த்த அந்த கண்மலை
ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. தகவலாயிருந்தது. അതിനകത്ത് നിന്ന് വന്ന വെള്ളം റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു. அதுக்குள்ளிருந்து பாய்ந்து வந்த தண்ணீர் வெளிப்பாடாயிருந்தது. ഈ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, அங்கே பவுல் இப்படி சொல்லுகிறார், തീക്കൽ പാറ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തീക്കൽ പാറ. ஆமென். அங்கே அக்னியினால் நிறைந்த பாறை என்று சொல்லப்படுகிறது. തീക്കൽ പാറയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം വരത്തില്ല. அக்னி நிறைந்த பாறையிலிருந்து ஒரு காலத்திலும் தண்ணீர் உள்ளிருந்து வராது. തീക്കൽ പാറ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, இந்த அக்னி நிறைந்த பாறை ஒரு தகவலா இருந்தது என்றால், അതിനകത്ത് നിന്ന് വന്ന വെള്ളം റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു. அதற்குள்ளிருந்து பாய்ந்து வந்த தண்ணீர் வெளிப்பாடா இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போம். കുടത്തിലുള്ള അഭിഷേകം, குடத்தில் உள்ளதான அபிஷேகம் ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, தகவலா இருந்தது என்றால், കൊമ്പിനാലുള്ള അഭിഷേകം, கொம்பில் உண்டான அபிஷேகம் അത് റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു. அது வெளிப்பாடா இருந்தது. ഈ കുടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ പിന്നിൽ இந்த குடத்திலிருந்து வருகிறதான அபிஷேகத்துக்கு பின்பாக ഒരു സാക്രിഫൈസ് ഇല്ല, ஒரு பலி செலுத்தப்படுவதும் இல்லை. പക്ഷെ കൊമ്പ് അഭിഷേകത്തിനകത്ത് ஆனா கொம்பின் அபிஷேகத்துக்குள்ள ഒരു സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട്. ஒரு பலி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ഒരു കൊമ്പ് പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ஒரு கொம்ப வெளியே கொண்டு வரணும்னா ഒരു മൃഗം മരിച്ചിരിക്കണം. ஒரு மிருகம் பலி செலுத்தப்படணும். ഹേ ദാവീദേ, ஏ தாவீதே, ഹേ ഡേവിഡ്, ஏ தாவீது, നീ രാജാവായതിന്റെ പിന്നിൽ, நீ ராஜாவானதற்கு பின்பாக, നീ രാജാവായതിന്റെ പിന്നിൽ, நீ ராஜாவாய் மாறினதற்கு பின்பு, നിന്റെ മേലൊരു കിങ്ലി അനോയിന്റിംഗ് വീണതിന്റെ പിന്നിൽ, உன் மேல ஒரு ராஜரீக அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்டதற்கு பின்பாக, ഒരു മൃഗം ബലിയാടായിട്ടുണ്ട്. ஒரு மிருகம் பலி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ആ മൃഗം യേശുവായിരുന്നു. அந்த மிருகம் இயேசுவாயிருந்தது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுவோம். ഓഹോ, எஸ் எஸ். മനസ്സിലായവർ ശക്തിയോടെ കരം അടിച്ചു പറ. புரிந்து கொண்டவங்க நல்லா கையை வேகமா தட்டி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിനക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അനോയിന്റിംഗ് വേണോ? உங்களுக்கு தகவல் தேவையா? അതോ റെവലേഷൻ അനോയിന്റിംഗ് വേണോ? இல்ல வெளிப்பாட்டின் அபிஷேகம் தேவையா? ഹല്ലേലൂയ. ശൗലിന്റെ മേൽ കിടന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനോയിന്റിംഗ്. சவுலுக்கு மேல கிடந்தது அது தகவலின் அபிஷேகம். സാമുവേൽ വന്ന് சாமுவேல் வந்து കുടത്തിനെ ഉടച്ച് குடத்தை உடைச்சு അവന്റെ തലയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. அவன் தலைமையில எண்ணெயை ஊற்றினான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. അവൻ പിന്മാറിപ്പോയി. அவன் பின்மாற்றத்துக்கு நேராய் போய் ഇൻഫർമേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ தகவல்ல வாழ்கிறவன் ദൈവസ്ഥാനത്തെ വിട്ട് മാറിപ്പോകും. தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகி போய் விடுவான். അവൻ പിന്മാറിപ്പോകും. அவன் பின்வாங்கி போவான். മനസ്സിലായവൻ ആമേൻ പറഞ്ഞു. புரிந்து கொண்டவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി ഇൻഫർമേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല, இந்த இரவிலே தகவல்ல பிடிச்சு வாழ்கிறவங்க அல்ல, റെവലേഷനിൽ വരണം. வெளிப்பாட்டுல நீங்க வரணும். ഇൻഫർമേഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന സകലരും தகவல்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எல்லோரும் റെവലേഷനിൽ വരണം. வெளிப்பாட்டுக்குள் வர வேண்டும். ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഫോൺ കോളുകൾ, தேவனுக்கு சித்தமில்லாத போன் கால்கள், ദൈവത്തിന് ഹിതമില്ലാത്ത മെസ്സേജുകൾ, தேவனுக்கு சித்தமில்லாத செய்திகள், റോങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ தவறான நட்புகள் ഇന്ന് രാത്രി മാറണം. இந்த இரவில் மாறணும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. അൺഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതിനെ അൺഫോളോ ചെയ്. அன்ஃப்ரெண்ட் அன்ஃபாலோ செய்ய வேண்டியவரை இப்பவே செய்யுங்க. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിനെ നീ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യ്. ബ്ലോക്ക് செய்ய வேண்டியதை ബ്ലോക്ക് செய்திடுங்க. അൺഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതിനെ ഇന്ന് അൺഫോളോ ചെയ്യണം. அன்ஃபாலோ செய்ய வேண்டியவங்க அன்ஃபாலோ செய்திருங்க. നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഫോൺ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത്. வாபே உங்களுக்கு விருப்பமில்லாத போன் கால் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணாதீங்க. നിന്റെ അഭിഷേകത്തെ തകർക്കുന്നവരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യരുത്. உங்க അഭിഷേകത്തെ അഴിக்கிறவங்க கூட chat பண்ணாதீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി സകല ഇൻഫർമേഷനും പൊളിഞ്ഞ് റെവലേഷനിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി നിന്നെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ്. இந்த இரவில சகல தகவல்ல வாழ்கிற உங்களை உடைத்து மாற்றி கர்த்தர் அவருடைய வெளிப்பாட்டில் வாழ்கிறவர்களாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். അയ്യോ, കരമടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கையை தட்டி கர்த்தர் അഭിഷേകത്തിൽ ജീവിക്കുക. அபிஷேகத்துல வாழுங்க. കുടത്തിലെ എണ്ണയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശൗൽ വീണുപോയി. குடத்தின் அபிஷேகத்துல வாழ்ந்திருந்த சவுல் விழுந்து போனான். എന്നാൽ ஆனால் കൊമ്പ് അഭിഷേകം ചെയ്ത ദാവീദ്, கொம்பினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தாவீதோ ഗോലിയാത്തിന്റെ തലയെ വെട്ടി. கோலியாத்தின் தலையை வெட்டி. ஹalleluya. ഇൻഫർമേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ தகவல்ல வாழ்கிறவங்க എറിയുന്നിടത്ത് കൊള്ളത്തില്ല. அவன் ஒரு கல் எடுத்து எரிஞ்சா அது எரியிற இடத்துல படாது. ഈട്ടി
அவன் ஈட்டி எடுத்து எறிந்தா அது அவன் ஸ்தோத்திரம் எரிந்த குறிக்கோளை அடையாது, அது அவன் மேல படாது. ശൗലിന്റെ ആയുധം சவுலுடைய ஆயுதம் ஈட்டியா இருந்தது. ദാവീദിന്റെ ആയുധം தாவீதினுடைய ஆயுதம் കല്ല് கல்லா இருந்தது, கூழாங்கல். റോക്ക് റോക്ക് கல்லு റോക്ക് கல்லு റെവലേഷൻ அதுதான் வெளிப்பாடு. റെവലേഷൻ வெளிப்பாடு. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ദാവീദിന്റെ കയ്യിൽ നോക്ക്, தாவீதுடைய கையில பாருங்க സ്റ്റോൺ. கல்லு. പീറ്ററിനെ നോക്ക്, பேதுருவை பாருங்க റോക്ക്. ஆமென் கன்மலை. ജീസസിനെ നോക്ക്, இயேசுவை பாருங்க റോക്ക്. கன்மலை. കരമടിച്ചു പറ, கைதட்டி ஓ കരമടിച്ചു പറ. கைதட்டி சொல்லுங்க. യെസ് 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 எஸ் கைதட்டி യെസ്. நீ ஒரு கன்மலை. തുറന്നു கொடுகிறா പരിശുദ്ധമാ തുറന്നു பரிசுத்தாவியை தொடுங்க. அக்கினியை பெற்றுக்கொள். எஸ் எஸ் கைகளை தட்டி யாரும் மௌனமாய் അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്ക്. அந்நிய பாஷை சொல்லி It ஆராதிக்க. is your time. இது உன் நேரம். It is your season. இது உன் காலம். எஸ் எஸ் கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து உடமலமனவ சம்பராதனா ராக்கா சுடமலம சம்பராதனா நல்ல கைகளை தட்டி பலமான வல்லமை மனம் ரகப் ரபல சுடமலம சம்பராதனா. ஹல்லேலூயா. ഫ്ലാസ്കിലെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ, பிளாஸ்க்ல அபிஷேகம் பெற்றவன் ഈട്ടി എടുത്തെറിഞ്ഞപ്പോ ஈட்டி எடுத்து எறிந்த போது അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടു. அது அங்க எங்கேயோ போய் பட்டுச்சு. കൊമ്പഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ கொம்பினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் ഒറ്റ എറിയ എറിഞ്ഞു, ஒரே ஒரு எரிதா കൊള്ളേണ്ടടുത്ത് കൊണ്ടു. அவன் பட வேண்டிய இடத்துல கரெக்டா பட்டுடுச்சு. യു ആർ ഡേവിഡ്, அவன் நீங்க தான் தாவீது. യു ആർ ഡേവിഡ്, நீங்க தாவீது. യു ആർ ഡേവിഡ്. நீங்க தாவீது. നിന്റെ അമ്മ റിജക്ട് ചെയ്താലും, ஆமென் ஹல்லேலூயா. உங்க தாய் உங்களை புறக்கணித்தாலும், അപ്പൻ റിജക്ട് ചെയ്താലും, தகப்பன் புறக்கணித்தாலும், ദാവീദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, தாவீது சொன்ன ஒரு காரியம் உண்டு. എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ മറന്നു എങ്കിലും என் தகப்பனும் தாய் என்னை மறந்தார்கள் என்றாலும் എന്റെ ദൈവം എന്നെ മറക്കത്തില്ല. தேவன் என்னை மறக்கவே மாட்டார். കരമടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுங்க. கை தட்டி கை தட்டி கை தட்டி. എന്താ ഡേവിഡിന്റെ പ്രയർ? ஆமென் ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய ஆமென் ഡേവിഡിന്റെ പ്രയർ എന്താണ്? தாவீதுடைய பேர் என்ன? ഡേവിഡിന്റെ പ്രയർ പ്രയർ ஆமென் தாவீதுடைய ஜெபம் என்ன? എന്റെ അപ്പനും என்னுடைய தகப்பனும் അമ്മയും என் தாயும் എന്നെ കൈവിട്ടാലും என்னை கைவிட்டாலும் എന്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിടത്തില്ല. என் தேவன் என்னை கைவிடவே மாட்டார். ഡേവിഡ്മാർ ആരാധിക്ക്, ഡേവിഡ്മാർ ആരാധിക്ക്. ஓ தாவீதுகள் ஆராதிங்க ஆராதிங்க. യു ആർ ദ കിങ്. நீங்க தான் ராஜா. Man rejected you. மனுஷன் உங்களை புறக்கணிக்கலாம். God selected you. கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து You கொள்ளுகிறார். are the king. நீதான் ராஜா. எஸ். ആരാ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട? யாரு புறக்கணிக்கப்பட்டா? പറ. சொல்லுங்க. ഓ, ഒരു റിജക്ഷൻ വന്ന ഉടനെ, ஒரு புறக்கணிப்பு வந்த உடனே, ഒരു റിജക്ഷൻ ഫീൽ ആയ ഉടനെ, ஒரு புறக்கணிக்கப்படுகிற அவஸ்தை வந்த உடனே വാട്സാപ്പിൽ പോയി സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു. வாட்ஸ்அப்ல போய் உடனே ஸ்டேட்டஸ் போடுறது. Feeling loneliness. நான் ரொம்ப தனிமையா உணர்றேன். Feeling alone. நான் தனிமையா இருக்கேன். No, 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 no. இல்ல இல்ல இல்ல. അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. அதுதான் தகவல். നീ ലോകത്തെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഫീലിംഗ് അലോൺ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ, இந்த உலகத்துல கூப்பிட்டு நான் தனிமையா இருக்கிறேன்னு சொன்னா, ഫീലിംഗ് ലോൺനെസ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ, தனிமையா உணர்றேன்னு சொன்னா, നീ ഇൻഫർമേഷനിലാ ജീവിക്കുന്നത്. நீ தகவல்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாய். ഫീലിംഗ് ലോൺനെസ് വരുമ്പോൾ, ஆமென். நீங்க தனிமையா உணரும் போது, ഫീലിംഗ് അലോൺ വരുമ്പോൾ, நான் தனிமையா உணர்றேன்னு சொல்லும் போது നീ പറയണം, நீங்க சொல்லணும், I am the king. நான் தான் ராஜா. I am the king. நான் ராஜா. கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ஓ ஜீசஸ். ரபல ஜுடபல Hallelujah. ஷாதனா. ഒരു രാജ്യത്തിൽ എത്ര രാജാവുണ്ട്? ஒரு தேசத்துக்கு எத்தனை ராஜா இருப்பாங்க? കുറച്ച് പറ. சதமா சொல்லுங்க. ഒരു രാജാവ്. ஒரே ஒரு ராஜா தான். ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവനല്ലേ രാജാവ്? அவன் தனித்து வந்தவன் தானே ராஜா. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവനാണോ രാജാവ്? அவன் தனித்து நின்றவன் தானே ராஜா. നിന്റെ ടെറിട്ടറിയിൽ യു ആർ ദ കിങ്. உங்க எல்லையில நீங்க தான் ராஜாவா இருப்பீங்க. നിന്റെ ടെറിട്ടറിയിൽ യു ആർ ദ കിങ്. உங்க எல்லைக்குள்ள நீங்க தான் ராஜா. ഈ റോഡ് നിന്റെ ടെറിട്ടറി ആണെങ്കിൽ, ஆமென். ஈரோடு உங்க எல்லை என்றால், ஈரோடு നിന്റെ ടെറിട്ടറി ആണെങ്കിൽ, ஈரோடு உங்க டெரிட்டரி என்றால், യു ആർ ദ കിങ്. நீங்க தான் ராஜா. യു ആർ ദ കിങ്. நீங்க தான் ராஜா. സ്തോത്രം. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇൻഫർമേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ എറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളത്തില്ല.
தகவல்ல வாழ்கிறவன் அவன் எரிந்தால் அது படாது. റെവലേഷനിൽ ജീവിച്ച ഒറ്റ ഏറെ എറിഞ്ഞോളം കൊണ്ടു. ஆமென். வெளிப்பாட்டுல வாழ்ந்தவன் ஒரு எரிந்த போது அது அங்க போய் பட்டது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്, അടിക്കടി എയർപോർട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്. ஆமென். அதிகமாக ஏர்போர்ட் போவது உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒത്തിരി ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. அதிகமாய் ஆமென் விமானத்துல பயணம் செய்திருக்கிறேன். അമേരിക്കൻ ടൂറിസ്റ്റ് പെട്ടിയും കൊണ്ടാ പോകുന്നത്. அமெரிக்க டூரிஸ்ட் பெட்டியை கொண்டு தான் போகிறேன். ദാവീദ് എയർപോർട്ടിൽ പോയപ്പോ தாவீது ஏர்போர்ட்டுக்கு போன போது പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ അമേരിക്കൻ ടൂറിസ്റ്റിന്റെയും വിഐപിയുടെയും ടോമിയുടെയും ബ്രീക്കേഴ്സ് അല്ല ഇരുന്നത്. ஆமே அங்க அமெரிக்க டூரிஸ்டுடையதானே விஐபியுடைய டூர் ஆமே அந்த ப்ரீகேஷ் கொண்டு போகல, ഗോലിയാത്തിന്റെ തലയും കൊണ്ടാ പോയത്. அங்க போன போது கோலியாத்தின் தலையை தான் கொண்டு போனா. കരം അടിച്ചു പറ, கைதட்டி சொல்லுங்க. നീ ഒരു പട്ടണത്തെ കാല് ചവിട്ടുമ്പോ, நீங்க ஒரு பட்டணத்துல கால் மிதிக்கும் போது അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന அங்க எழும்பி நிற்கிற ദുഷ്ടന്റെ തലയെ വെട്ടുവാൾ, அசுத்தருடைய தலையை வெட்ட, ദുഷ്ടന്റെ തലയെ വെട്ടുവാൾ, அங்கே துன்மார்க்கருடைய தலையை வெட்ட നിന്റെ മേൽ உன்மேல் ഒരു അഭിഷേകം. ஒரு അഭിഷേകം. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. റെവലേഷൻ പ്രാപിച്ചവൻ, வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொண்டவன் ഇനി ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവന് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും. ஆமென். ஒருவன் இன்னொருவனுக்கு உதவியாயிருப்பான். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. സഭയ്ക്ക് சபைக்கு എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ, என்னென்ன தேவை உண்டோ നിങ്ങൾ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം. நீங்க அதற்கு உதவியாய் நிற்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു 100 ഡേയ്സ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് പ്രയർ വരാൻ പോകുന്നു. ஆமென். தொடர்மானமாக தொடர்ச்சியான 100 நாட்கள் ஜெபம் வரப்போகிறது. 6 മാസം മുതൽ 6 மாதம் முதல் സഭയുടെ ഗിയർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ ദൈവം. சபை கொஞ்சம் கீர மாத்த போகுது. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കരം അടിച്ചു പറ, கை தட்டி சொல்லுவோம். മാതാവേ, தாயே, നീ ദൃഷ്ടി വെച്ച நீங்க குறி வைத்த ആ നിലം அந்த நிலம் നിനക്ക് ഞാൻ തരും. உனக்கு நான் தருவேன். അത് ഞാൻ തന്നിരിക്കും. அதை நான் தந்திருப்பேன். ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദൂതാണ്. இது தேவனுடைய ஆவியானுடைய தீர்க்க தரிசனம். எஸ். നിന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പ് അവിടെ വലിച്ചെറിയുക. உங்க கால்ல போட்டிருக்கிற செருப்பு அந்த நிலத்துல தூக்கி எறிங்க. നീ കാൽ ചവിട്ടുന്ന പട്ടണം நீங்க கால் மிதிக்கிற பட்டணம் ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുമെന്ന് நான் உனக்கு சுதந்திரமாய் தருவேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ சேனைகளில் கர்த்தர் ദൂത് പറയുന്നു. தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். സഭയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ന് കൈ ഉയർത്തി. சபைக்காக நிலம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறவங்க கையை உயர்த்துங்க. ഇന്നു മുതൽ இன்று முதல் ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് தேவன் உங்களுக்கு தருகிற அந்த வருமானத்தில் இருந்து ഒരു എമൗണ്ട്, ஒரு தொகையை പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. சபைக்காக அந்த நிலம் வாங்குவதற்காக நீங்க ஒதுக்கி வைங்க. നിന്റെ കയ്യിൽ ആ കൊടുക്കുന്ന നന്മ நீங்க உங்க கையிலிருந்து கொடுக்கிற அந்த நன்மை 5-10 പോലെ 5-10 மாறினது போல വർദ്ധിച്ചു പെരുകുമെന്ന്, அது வர்த்தித்து பெருகும் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ദൂത് പറയുന്നു. சேனைகளில் கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாய் ആ சொல்லுகிறார். കൈ ഉയർത്തി ഇരിക്കുന്നവരുടെ മേലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിംഗ്, ஓ கையை உயர்த்தி இருக்கிறவங்க மேல ஒரு பொருளாதார ஆசீர்வாதம், ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ பொருளாதார முன்னேற்றம் ദൈവം അയക്കാൻ പോകുന്നു. தேவன் அனுப்ப போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Jesus. അപ്പോ போ പൗലോസിൽ റെവലേഷൻ വന്നപ്പോ பவுலுக்குள் வெளிப்பாடு வந்தபோது അവൻ സഭയെ പണിതു. அவன் சபையை கட்டி எழுப்பினான். റെവലേഷനിൽ വന്നപ്പോ வெளிப்பாட்டுக்குள் வந்தபோது സഭയെ പൊളിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റവൻ, சபையை உடைக்கவே எழும்பினவன் സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി 14 ലേഖനം എഴുതി. ஆமென். சபைக்காக 14 நிருபங்களை எழுதினான். Praise the Lord. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഞാൻ രാവിലെ പ്രസംഗിച്ച വചനം 5 അപ്പവും 2 മീനും. இனி நான் காலையில பிரசங்கம் பண்ணின 5 அப்பம் 2 மீன். Praise the Lord. ദൈവം ഫിലിപ്പോസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക, தேவன் பிலிப்புவை அழைத்து சொல்லுகிறார். ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. ஒரு தகவலை கேட்கிறார். ഈ ജനത്തിന് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും? இந்த ஜனத்துக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? சாப்பிட புசிக்க ஏதாவது இருக்கா? അത് ഇൻഫർമേഷൻ, அது தகவல். ഫിലിപ്പോസിനോട് യേശു ഈ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ பிலிப்பிடத்துல இயேசு இந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. என்ன நடக்க போகிறது என்பது ஏற்கனவே இயேசு அறிந்திருக்கிறார். അന്ത്രയോസ് அந்திரேயா ഫിലിപ്പോസിനോട് വന്ന് പറയുക, பிலிப்பிடத்துல வந்து சொல்லுகிறார், 5 അപ്പവും 2 മീനും ഉണ്ട്. 5 அப்பமும் 2 மீன் இருக்கு. ഇൻഫർമേഷൻ. இதுதான் தகவல். ഫിലിപ്പോസ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുക, பிலிப்பு இயேசுவினிடத்துல வந்து சொல்லுகிறார், 5 അപ്പവും 2 മീനും ഉണ്ട്. 5 அப்பமும் 2 மீன் தான் இருக்கு. ഇൻഫർമേഷൻ. இது தகவல்.
ഇതിനകത്തുള്ള റെവലേഷൻ എന്താണ്? இதற்குள் இருக்கிற வெளிப்பாடு என்ன? 5 അപ്പവും 2 മീനും കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ട് 5 அப்பமோ 2 மீனையும் தம் கையிலே வாங்கி ജനത്തെ പന്തിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് റെവലേഷൻ. ஜனத்தை பந்தியில் அமரச் சொன்னதுதான் வெளிப்பாடு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ, உங்க கையில ஒன்றுமே இல்லாதிருக்கும் போது ഉള്ളത് കാണുന്നു എങ്കിൽ ஓமே உள்ளதை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் അതിന്റെ പേര് റെവലേഷൻ. அதற்கு பேருதான் வெளிப்பாடு. எஸ் ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ யோவான் சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கும்போது യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ, இயேசுவின் தாயாகிய மரியாள் അമ്മ യേശുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. இயேசுவினிடத்தில் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உண்டு. വീഞ്ഞ് തീർന്നു. திராட்சரசம் முடிந்து விட்டது. ഇൻഫർമേഷൻ. அதுதான் தகவல். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. തീർന്നു, முடிந்தது, ഇല്ല, இல்ல. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ. இதெல்லாம் சொல்றது எல்லாமே தகவல் தான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். പെട്ടെന്ന് ലെവൽ അങ്ങ് മാറി. திடீரென்று அங்க நிலை மாற்றம் அடைந்தது. ഗിയർ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആയി മറിയയ്ക്ക്. அந்த கீர் ஷிஃப்ட் ஆகி മറിയ പറയുകയാണ്, மரியா சொல்லுகிறார், അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ അത് ചെയ്യൂ. அதை செய்யுங்க. അത് റെവലേഷൻ. அதுதான் வெளிப்பாடு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். വീഞ്ഞ് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് திராட்சரசம் குறைந்தது என்று சொன்னவள் ഇൻഫർമേഷൻ. அது தகவல். യേശു എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ இயேசு ஏதாவது சொன்னா അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് அதை செய்யுங்கன்னு சொன்னது റെവലേഷൻ. வெளிப்பாடு. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. கடைசியா ஒரு குறிப்பை மட்டும் சொல்லி ஜெபிக்க போகிறேன். ബർത്തിമായി பர்த்திமேயு യെരിഹോവിൽ പട്ടണത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് വച്ച് ജന്മനാൽ കുരുടനായ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ പേര് ബർത്തിമായി എന്നാണ്. ஆமென். தாயினுடைய பிறப்பிலிருந்து பிறந்த போதிலிருந்து ஆமென் குருடனாய் ஒரு மனுஷன் ஹalleluya எரிகோ பட்டணத்தில் உட்கார்ந்து பிச்சை கட்டிக் கொண்டிருந்தான். அவன் பேர்தான் பர்த்திமேயு. യെരിഹോം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, எரிகோ என்ற வார்த்தையின் பொருள் ശാപം. சாபம். ശാപത്തിലിരുന്നവൻ, சாபத்தில் இருந்தவன் അന്ധകാരത്തിലിരുന്നു. அந்தகாரத்தில் இருந்தான். പ്രൈസ് ഗോഡ്. ஆமென். അവനെ അടുത്ത ജനം ആ വഴി യേശു വരുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട്, அந்த வழியாகத்தான் இயேசு வருகிறார் என்று அறிந்த ഒരു ஜனம் ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. ஒரு தகவல் கிடைத்தது. അവിടുത്തെ ജനത്തിന്, அங்கு உள்ள ஜனத்திற்கு, യെരിഹോ നിവാസികൾക്ക് எரிகோவில் வாழ்ந்த அந்த குடிகளுக்கு യേശു വരുന്നു എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. இயேசு வருகிறார் என்ற ஒரு தகவல் கிடைத்தது. ആ ഇൻഫർമേഷൻ அந்த தகவல் ബർത്തിമായിയുടെ ചെവിയിലെത്തിക്കുക. அது பர்த்திமேயு குருடனுடைய காதுல சொல்லுகிறார்கள். അവരിങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, அவன் இப்படி சொல்லுகிறான், ഹേ ബർത്തിമായേ, ஹே பர்த்திமேயுவே, നസ്രേത്തിൽ നിന്ന് நாசரேத்திலிருந்து നസ്രേനായ യേശു വരുന്നു. நசரேன் ஆகிய இயேசு வருகிறார். അവൻ ഒരുപാട് പേരുടെ ചെവിയെ തുറന്നു. அவன் அநேகருடைய காது அவர் திறந்திருக்கிறார். കുരുടന്റെ കാഴ്ച കൊടുത്തു. குருடருக்கு பார்வை தந்திருக்கிறார். മുടന്തനെ നടത്തി. முடமடை நடக்க பண்ணினார். മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു. மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார். നീ നസ്രേനായ യേശുവേ நீ நசரேனாகிய இயேசுவே എന്ന് ഉറച്ചു വിളിക്കുക. என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிடு. നീയും വിടുതൽ പ്രാപിക്കും. நீ விடுதலை பெற்றுக் கொள்வாய். ഇൻഫർമേഷൻ. அதுதான் தகவல். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോ ബർത്തിമായി ഇൻഫർമേഷനിലായിരിക്കുന്നത്. அப்ப பர்த்திமேயு இருப்பது தகவல்ல தான். യേശു ബർത്തിമായിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നപ്പോ இயேசு பர்த்திமேயுக்கு முன்பதாக வந்தபோது നസ്രേനായ യേശുവെ എന്നല്ല വിളിച്ചത്. நசரேனாகிய இயேசுவே என்று கூப்பிடவில்லை. ലൂക്കോസ് നിങ്ങൾ 18:36 മുതൽ 38 വരെ വായിച്ചാൽ മതി. லூக்கா 18:36 இருந்து நீங்க வாசித்தா உங்களுக்கு தெரியும். 35 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. 35 இருந்து வாசித்தால் உங்களுக்கு புரியும். യേശു ബർത്തിമായുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോ, இயேசு பர்த்திமேயு அருகே வந்தபோது, ആ കുരുടന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോ குருடனுக்கு பக்கத்துல வந்தபோது അവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, அவன் உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னான், യേശുവേ, இயேசுவே, ദാവീദ് കുമാരാ, தாவீதின் குமாரனே. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுங்க. ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ, ஓ சொல்லினது சொன்னது தகவல் என்றாலும், ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, அவன் சொல்லி கொடுத்தது ஒரு தகவல் என்றாலும், ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നത് ஆனா உள்ளுக்குள்ளிருந்து வந்தது റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു, வெளிப்பாடாயிருந்தது. കാരണം ബർത്തിമായിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നത്, ஏனென்றால் பர்த்திமேயுக்குள்ளிருந்தது ദാവീദ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ വരും. தாவீதின் கோத்திரத்திலிருந்து ஒருவர் வருவார். അവന്റെ പേരാണ് മാശിക. அவர் പേരുதான் மேசியா. ആ മശികയ്ക്ക് മാത്രമേ அந்த மேசியாவுக்கு மட்டும்தான் മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. உயிரோடு எழுப்ப முடியும். കുരുടന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. கண்ணை திறக்க முடியும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுவோம், നീ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് உனக்குள்ளிருந்து வர
வேண்டியது இன்ஃபர்மேஷன் அல்ல, தகவல் அல்ல, ரெவலேஷன், வெளிப்பாடு. கரம் அடிச்சு பாரு, கை தட்டி சொல்லுவோம். சில நிமிஷங்கள் கரங்களை அடிச்சு, சில நிமிஷங்கள் கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். ரெவலேஷன் பரப்படும், உள்ளுக்குள்ளிருந்து வெளிப்பாடு வரட்டும். சில நிமிஷங்கள் அந்நிய கைகளை பாஷை தட்டி வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷை சொல்லி சொல்லுவோம். அந்த குரலிலிருந்து தகவல் அவனுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஆனால் அவனுக்குள்ளிருந்து வந்தது வெளிப்பாடு. சொல்லுவோம், எனக்குள்ளிருந்து வெளிப்பாடு வரட்டும். அபிஷேகத்தோடு, அபிஷேகத்தோடு, சக்தியோடு, பலத்தோடு. ராபாலா சாந்தா ராபாலா ராதா ஹalleluya ஹalleluya பாலா பாரா 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 ரகதீர பரதியம் சகதுர மனம் ஜீசஸ். ஹalleluya ஹalleluya. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ്, எல்லாரும் ஜெபத்தோடு கூட தேவ சமூகத்தில் எழுந்திருக்கலாம். എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லாரும் எழும்புங்க. യെസ്, ഓ ജീസസ്. ஜீசஸ். ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. தேவனிடத்தில் ஜெபிப்போம். യേശുവേ, യേശുவே, ദാവീദ് പുത്ര, தாவீதின் குமாரனே, യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഗോഡ്. நீர்தான் தேவ ஜீவனுள்ள യു தேவனுடைய ആർ ദ குமாரன். സൺ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഗോഡ്. நீர்தான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன். പ്രേം, പ്രേം ആരാണ്? പ്രേം, பிரேம் யார்? பிரேம். പ്രേം വന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്രേം, பிரேம் வந்திருக்காங்களா? സൈമൻ ആരാണ്? സൈമൻ. சைமன் யார்? சைமன். സഭയ്ക്ക് പുറത്തല്ല നിൽക്കേണ്ട, സഭയ്ക്കകത്ത് വരണം. சபைக்கு வெளில இருக்கிறவங்க சபைக்குள்ள வாங்க. ചുട റബ ലഗ റഗ തുര. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். യെസ്, ஜீசஸ். உங்க நாமம் உயரணம், இந்த மேன்மை அடையണം, பாடுவே பாடுவோம் அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணம், இன்னும் மேன்மை அடைய. ബ്ലസ്സി, ബ്ലസ്സി ഉണ്ടോ? ബ്ലസ്സി, பிளஸ் இருக்கீங்களா? பிளஸ்ஸி. உங்க நாமம் உயரணம், இன்றும் மேன்மை മോളെ, மகளே, എന്റെ ചേച്ചിയോട് മാത്രമേ നിനക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള, എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ? என் அக்காவோடதுமா உங்களுக்கு அதிகமா பிடிக்குமா? என்ன பிடிக்காதா? എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്റെ അക്കാവ മട്ടുണ്ടാ ரொம்ப பிடிக்கும். என் தேவனுக்கு அக்காவை மட்டும்தான் ரொம்ப பிடிக்கும். എന്നെ പിടിക്കാതാ? என்ன பிடிக்காதா? ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകം. எனக்கு தெரியாதான அசாதாரணமான அபிஷேகம். ഈ ബ്ലസ്സിയ, உங்க பேரு பிளஸ். ഈ മോളെ വിളിച്ചു വാ, അവിടെ നിന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ? நீங்க அப்படி நினைச்சீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. മറ്റാരേക്കാൾ അധികമായി மற்ற யாரை விடவும் அதிகமாய் യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ്. நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நபர். നീ ദൈവരാജ്യത്തിന് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി മാറുമെന്ന് நீ தேவ ராஜ்யத்திற்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாய் மாறுவாய் என்று അവളെ തലയിൽ കൈവച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. உங்களுடைய தலைமையில கை வச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க. ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ അനോയിന്റിംഗ്, ஒரு தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம், ഒരു റെവലേഷൻ ஒரு வெளிப்பாடு ഇപ്പോൾ இப்பொழுதே ആ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ റിവീൽ ആകുന്നു. பிள்ளை மேல் வெளிப்பட்டு வருகிறது. Lord, send your spirit. ஆண்டவரே, அப்படி ஆவியை அனுப்புவீராக. Lord, send your spirit. அப்படி ஆவியை அனுப்புவீராக. സഹോദരി, നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വലിയൊരു വിടുതൽ നടക്കുന്നു. சகோதரி, உங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய விடுதலை நடக்கிறது. ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. பெரிய மாற்றம் நடக்க போகிறது. പിശാച് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് കവർന്നു കൊണ്ടുപോയത് பிசாசு உங்களில் கடந்த நாட்களில் பறித்து கொண்டு போனது ദൈവം മടക്കി തരാൻ പോകുന്നു എന്ന്. தேவன் திரும்ப தரப்போகிறார் என்று. നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമാധാനം, உங்களுக்கு നഷ്ടപ്പെട്ടു போன சமாதானம், നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു போன சந்தோஷம் ഞാൻ മടക്കി തരുമെന്ന് நான் திரும்ப தருவேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ദൂത് പറയുന്നു. சேனைகள் கர்த்தர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். ജെസ്സി ആരാണ്? ജെസ്സി. ஜெஸ்ஸி யார்? ஜெஸ்ஸி. ജെസ്സി എന്ന പേരുള്ള ആരാ? ஜெஸ்ஸி என்ற பெயருள்ள யார்? മോഹൻ ആരാണ്? മോഹൻ. மோகன் யார்? മോഹൻ. மோகன். ഹല്ലേലൂയ. ஜீசஸ். ജീസസ്. ஆமென். ஜீசஸ். പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஜெபிப்போம். നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ അറിയാവോ? உங்க നേരത്തെ யாருக்காவது என்ன தெரியுமா? മുന്നോട്ട് தெரியுமா? முன்னாடி தெரியுமா? யாரா നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്? யார் உங்களை கூப்பிடுகிறார்? ഉറപ്പുണ്ടോ? உறுதியா இருக்கீங்களா அதுல? ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുക. ஒரே ஒரு காரியத்தை கேளுங்க. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ റെഡിയാണോ? ஆமென். கர்த்தர் உங்களை பார்த்து கேட்கிற ஒரு கேள்வி, சபைக்காக நீங்க நிற்க ஆயத்தமா? ഹല്ലേലൂയ.
ഹല്ലേലൂയ. ഗുണശേഖരൻ ആരാണ്? ഗുണശേഖരൻ. ഗുണശേഖരൻ യാർ? ഓടിയോ ഓടിയോ ഓടി വാങ്ങ. ഈ അച്ഛനെ എന്നെ ഇന്നലെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത്. இந்த அண்ணன் தான் என்னை நேத்தி அழைத்து கொண்டு வந்தார். അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. அவரிடத்தில் கேட்டா தெரியும். ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരു ചായയും ബന്നും മാത്രമേ അവരടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ஆமே, நேற்று இரவே உங்களிடத்தில் ஒரு சாய், ஒரு டீ, ஒரு மண்ணும் தான் கேட்டேன். വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? வேற ஏதாவது கேட்டனா? നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു എം കിടപ്പുണ്ട്. உங்க பேருக்கு கூட ஒரு எம் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഞാൻ പറയായിരുന്നല്ലോ പാസ്റ്റർ. நான் சொல்லிருப்பேன் பாஸ்டர். മൈക്കിൾ. மைக்கேல். ഒരു ഏഞ്ചൽ നിന്റെ കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ஒரு தூதன் உங்க கூட நிக்கிறார். നീ എവിടെ പോയാലും நீங்க எங்க போனாலும் നീ തോക്കത്തില്ല. நீ தோற்று போக மாட்டாய். ജോയ് ആരാണ്? ജോയ്. ஜோய். റാധാന ഷാകാരാപാല ശാന്താര. പ്രാർത്ഥിച്ചേ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஜெபிப்போம் ஜெபிப்போம். ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ അഭിഷേകം. இந்த இரவுல அசாதாரணமான அபிஷேகம். നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും കേട്ടോ. உங்க வீட்ல ஒரு பெரிய தேவக்கிரியை வெளிப்படுகிறது. പുറമേ നീ ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും நீங்க வெளியே சிரிக்கிறீர்கள் என்றாலும் എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥ, எல்லாமே இழந்து போன ஒரு சூழ்நிலை, സകലതും ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥകളുടെ നടുവിൽ எல்லாம் வெறுமையாக்கப்பட்ட சூழ்நிலை, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും. தேவனுடைய கிரியைகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். മോളെ ജെസ്സി, மகளே ஜெசி, ദൈവത്തെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുക. ഓക്കേ, தேவனை மட்டுமே நேசிக்க வேண்டும். ഫോളോ ജീസസ്. இயேசு மட்டும் பின்பற்றுங்க. ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും വിശ്വസിക്കരുത്. ஒரு நண்பரையும் விசுவாசிக்காதீங்க. മോനെ, നീ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനകത്താകരുത്. மகனே, நீ ஒரு நண்பர் ஐக்கியத்துக்குள்ள சிக்கிக்கொள்ள கூடாது. യേശുവിനേക്കാൾ അധികം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫ്രണ്ടിനെ സ്നേഹിക്കരുത്. இயேசுவை விட அதிகமா நண்பர்களை நேசிக்க கூடாது. മറ്റുള്ളവരുടെ ബൈക്കിൽ കയറി പോകരുത്. மற்றவருடைய பைக்ல ஏறி போக கூடாது. നടന്നു പോയാൽ പോലും நடந்து போனா கூட ആരുടെയും ബൈക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുതെന്ന് யாருடைய பைக்கு பின்னாடி ஏறி போக கூடாது என்று ദൈവാത്മാവ് നിനക്ക് വാണിംഗ് തരികയാണ്. தேவாவியானவர் எச்சரிக்கிறார். മോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മോളെ, നിന്റെ മേലൊരു ഭയങ്കര അനോയിന്റിംഗ് ദൈവം അയക്കാൻ പോകും. மகளே, உண்மையிலே ஒரு தேவன் பயங்கர அபிஷேகத்தை தர போகிறார். നിന്റെ വീട്ടിനും നിന്റെ സഭയ്ക്കും നീ ഒരു വെളിച്ചമായി മാറും. ஓ, வீட்டுக்கும் சபைக்கு நீ ஒரு வெளிச்சமாய் மாறுவாய். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ച് கட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. പോരാ 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 போதாது போதாது. രാധാന ശാബാരാബാല രാധാ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. Mighty power. பலமான வல்லமை. ജോൺ ആരാണ്? ஜான் யார்? ജോൺ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ஜான் வந்திருக்கீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ ജോണിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച രാജേഷ്. ராஜேஷ். ഓക്കേ, ജോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജേഷ് ആരാണ്? ஜான் அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட ராஜேஷ் யாரு? ആരാ? രാജേഷ് ആണോ? ഓക്കെ, വാ രാജേഷ് വാ. ராஜேஷ் வாங்க. ജോൺ ആരാ? ஜான் யார்? ഒരു ജോൺ രാജേഷ്. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். ജോൺ രാജേഷ്. എല്ലാരും വാ. எல்லாரும் வாங்க. പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു ഭയങ്കര ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ്. பயங்கர தேவ குறியைகள் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. അവൻ നാമമേ. மதுர. ആർ ജോൺ രാജേഷ് ആണോ? உங்க இனிஷியல். യെസ് സർ. ഓക്കെ, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ജോൺ രാജേഷ്. ஜான் ராஜேஷ். അവൻ നാമമേലർ മധുരമതേ, അവൻ നാമത്തിൽ சுகமுண்டே. 4-ാം മാസം, 4வது மாதம், 4-ാം മാസം 4வது மாதம் നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு தேவ கிரியை வெளிப்படும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரலில் നീ ദൈവിക വഴികളെ തുറക്കുന്നത് കാണുമെന്ന്
தெய்வீக வழிகள் திறக்கப்படுவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று നിന്റെ മുമ്പിൽ പിശാച് അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന உங்களுக்கு முன்பதாக பிசாசு அடைத்து வைத்திருக்கிற സകല വാതിലുകളെയും சகல வாசல்களையும் ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് தேவன் திறக்க போகிறார் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ சேனைகளில் கர்த்தர் ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. இந்த இரவில தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കൃപയാണ് കേട്ടോ. இன்னைக்கு நீங்க உயிரோடு இருப்பதே தேவ கிருபை மட்டுமே. പലവട്ടം നിന്റെ ജീവനെ എടുത്തു കളയുവാൻ பல முறை உங்க உயிரை எடுத்து போட പിശാച് പ്ലാൻ ചെയ്തു. பிசாசு திட்டம் போட்டார். ഇന്ന് രാത്രി നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് இந்த இரவில நீங்கள் உயிரோடு இருப்பது കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ അത്രേ. இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை மட்டுமே என்று സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ சேனைகளில் கர்த்தர் ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. இந்த இரவில தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ஜெபிப்போம் ஜெபிப்போம். നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ ഞാൻ നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ നമ്പുവേ നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ. ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് ആരാണ്? ഗ്രേസ് கிரேஸ் யார்? கிரேஸ் ഓ നമ്പുവേ என் இயேசு. ഗ്രേസ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. கிரேஸ் என்ற பேருள்ள யாராவது இருந்தா ஜெபிங்க. നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ ഞാൻ നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ. മെറ്റിൽഡ மெட்டில்டா നമ്പു ആ ഓ ഓ ആ ഈ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളല്ലേ? சபையோடு சம்பந்தப்பட்ட நபர் தானே? പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிங்க ஜெபிங்க. ഗ്രേസ് മെറ്റിൽഡയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. கிரேஸ் மெட்டில்டா அவர்களுக்காக குடும்பத்துக்காக ஜெபிப்போம். നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ ഞാൻ നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ. ഉണ്ടോ? இங்க மெட்டில்டா இருக்கீங்களா? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. പേര് വിളിക്കുമ്പോ ഓടി വരണം കേട്ടോ. பேரு கூப்பிடும்போது ஓடி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ல. ആന്റിയെ അവിടെ വച്ച് ദൈവാത്മാവ് ഒരു സൗഖ്യത്തെ അയക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ஆண்டி ஆமென். அங்கே வைத்து ஒரு சுகத்தை அனுப்புவதாக ஆவியானவர் காண்பித்தார். പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபிப்போம் ஜெபிப்போம். നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ ഞാൻ നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരേ நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவே എന്നേശു ഒരുവരേ. ഇന്ന് രാത്രി ഈ കുടുംബത്തിൽ സൗഖ്യത്തെ ദൈവം അയക്കാൻ പോവാ. இந்த இரவுல இந்த குடும்பத்துல தேவன் சுகத்தை அனுப்ப போகிறார். നിന്റെ ഉച്ചന്തലം മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ വ്യാപരിക്കുന്ന உங்க உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையிலும் கிரியை செய்கிற ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. இந்த இரவுல பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்கிறார். നിന്റെ രക്തത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന உங்க ரத்தத்துக்குள் கிரியை செய்கிற സകല രോഗാണുക്കളും சகலவித ஆமென் வியாதியின் அணுக்களும் ഇന്ന് ഈ രാത്രി യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു. இந்த இரவில இயேசு குணமாக்குவார். കാൽവരി കുലക്കളത്തിൽ ഒഴുകിയ രക്തം, கல்வாரி சிலுவையிலே வழிந்தோடின ரத்தம் ഇന്ന് ഈ രാത്രി இந்த இரவிலே സൗഖ്യമാക്കുകയും சுகமாக்குகிறது. ജീസസ്. രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൈകളെ വെച്ച് വ്യാധിയിലെ ഭാരപ്പെടുகிறவர்கள் வியாதியுள்ள பகுதிகளிலே கரங்களை வைத்து ஜெபியுங்கள். പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ഇന്ന് രാത്രി യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുന്നു. இந்த இரவிலே இயேசு உங்களை குணமாக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഒരു അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள், എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണം, நான் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய விரும்புகிறேன், ഈ സഭയോട് കൂടെ ചേർന്ന് இந்த சபையோடு இணைந்து പാസ്റ്റർ ജോയ് ഡേവിഡ് അവர்களോട് കൂടെ ചേർന്ന് பாஸ்டர் ஜோ டேவிட் அவர்களோடு சேர்ந்து കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച്, கையை உயர்த்தி பிடிங்க. എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോം ആവശ്യമുണ്ട്. எனக்கு ஒரு மறுரூபம் தேவை உண்டு. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഓടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാ. കൈ ഉയർത്തി. மறுரூபம் தேவை என்று விரும்புகிறவங்க ஓடி ஃப்ரண்ட்ல வாங்க. ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ അനോയിന്റിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ஒரு தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் என் மேலேயே விழணும்னு சொல்லி விரும்புகிறவங்க ആ കൈ ഉയർത്തി ഓടി ഫ്രണ്ടി വാ. கையை உயர்த்தினவங்க ஃப்ரண்ட்ல வாங்க. ഓടി ഓടി വാ, ഓടി വാ, ஓடி வாங்க. ദൈവം ചിലരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക. தேவன் சொல்லி அபிஷேகத்து ஊழியத்திற்காய் தெரிந்து கொள்கிறார். പ്രേം பிரேம்
യേശു നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു. இயேசு உங்களை விடுவிப்பார். ജീസസ് ലവ്സ് യു. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். നെഞ്ചിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പെയിനുകൾ, உங்க நெஞ்சில உண்டாகிற வலிகள் യേശു സൗഖ്യമാക്കുക. இயேசு சுகமாக்க போகிறார். ഈ ബാല്യ ടൈമില് இந்த വാലിബത്തിலே അറ്റാക്ക് വരുത്തി, ஆமென், இருதய ஆமென் ஹalleluya അറ്റാക്കை കൊടുത്ത്, ബ്ലോക്കുകൾ വരുത്തി, ബ്ലോക്കை കൊടുത്ത്, അമ്മ നിന്റെ ഒരു റിജക്ഷൻ സ്പിരിറ്റ് ഇട്ട്, அவன் உங்க மேல புறக்கணிக்கப்படுகிற ஆவியை கொடுத்து, ഡിപ്രഷനിനകത്ത് കടത്തിവിട്ട്, மன அழுத்தத்துக்குள் உங்களை அனுப்பி, എല്ലാവരും തള്ളി, எல்லாராலும் தள்ளப்பட்டு, വേദന മാത്രം ലഭിച്ചവനെ, வேதனையை மட்டும் பெற்றுக்கொண்ட நபரே, കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, கர்த்தர் கேட்கிற ஒரு கேள்வி, എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ? எனக்காக நிற்க நீ ஆயத்தமா? Are you ready? நீ ஆயத்தமா? Stand before me. எனக்கு മുൻപതായി നില്ല്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ ഞാൻ വിടുവിക്കുമെന്ന് உன்னை நான் விடுவிப்பேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ദൂത് പറയുന്നു. சேனையில் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசி Who is Simon? சைமன் யார்? വന്നിട്ടില്ല. ജീസസ്. ഓക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനകത്ത് ദൈവം ചില പ്രോഫറ്റുമാരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാ. சில தீர்க்கதரிசிகளை தேவன் எழும்ப போகிறார். എനിക്കൊരു പ്രോഫറ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. நான் ஒரு தீர்க்கதரிசியை மாறணும் என்று விரும்புகிறவங்க கை உயர்த்துங்க. திடீர்னு ആ ഒരു അനോയിന്റിംഗ് ഇപ്പോ ഇറങ്ങാൻ പോവാ. அந்த ஒரு அபிஷேகம் இப்போ இறங்க போகிறது. ഉറ്റിടുമേ വല്ലഭയെ இந்த நாளில் எங்க மேலே. Come on, ready? உற்றிடுமே ശക്തിയോടെ மக்கினியை കരങ്ങളെ അടിച്ച്. இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடு உற்றிடுமே வல்லமையை இந்த நாளில் எங்க மேலே உற்றிடுமே மக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடு வல்லமை தாருமே. தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட ஆனல் கொண்டு உமக்காய் வல்லமையை எங்க மேலே உற்றிடுமே இந்த நாளில் எங்க மேல வல்லமையும் வல்லமை தேசத்தை உமக்காய் அபிஷேகம் ஊற்றுமே அதை கொண்டு உமக்காய் எழுந்திட வல்லமை தாருமே. தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் ஊற்றுமே அதை கொண்டு உமக்காய் எழுந்திட. இந்த கொஸ்தேராவில் செய்தது போல எல்லாரும் கரமடிச்சு. இந்த கொஸ்தேராவில் செய்தது போல செய்தது போல இன்றும் செய்ய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങും? நீங்க இப்படி ஆராதித்தா எப்படி அபிஷேகம் இறங்கும்? പരീക്ഷന്റെ നോട്ടത്തിൽ பரிசேயனுடைய பார்வையிலே കൈയടിച്ചാലേ അഭിഷേകം ഇറങ്ങും. கை தட்டினாதான் அபிஷேகம் இறங்குமா? മിണ്ടാതിരുന്ന അഭിഷേകം ഇറങ്ങത്തില്ലേ? சும்மா இருந்த அபிஷேகம் இறங்காதா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകത്തില്ല. அப்படி உள்ளவங்க, அந்த மனநிலைமை உள்ளவங்க பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ദാവീദിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ, தாவீதை போல நினைக்கிறவர்கள். ദാവീദിന്റെ ഭാര്യ ഒരു പരീക്ഷ മൈൻഡ് ഉള്ളവളായിരുന്നു. தாவீதினுடைய மனைவி ஒரு பரிசேயனுடைய சிந்தை உள்ளவளாய் இருந்தாள். അതുകൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞത്, அதனாலதான் அவள் சொன்னா, രാജവസ്ത്രമുണ്ട്, ராஜவஸ்திரம் இருக்கு, കിരീടമുണ്ട്, கிரீடம் இருக்கு, അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലുണ്ട്, அதிகாரத்தில் செங்கோல் இருக்கு. ഇതും വെച്ചാണോ നീ പേക്കൂത്ത് കാണിക്കുന്നത്? இதை வச்சுட்டாதான் நீ பேகுத்து போடுறியா? എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. அப்படின்னா ஒரு காரியம் செய்யலாம். ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേ ആയത്. அவன் இந்த வஸ்திரத்தை தரித்ததுனாலதான் பேயா இருக்க. അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് വേണ്ട. அதனால இது எனக்கு வேண்டாம். കിരീടവും கிரீடத்தையும் வஸ்திரத்தையும் ചെങ്കോലിനെയും താഴെ ഇട്ടിട്ട് செங்கோலையும் கீழே போட்டுட்டு തപ്പെടുത്തവൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவன் தப்பை எடுத்து ஆராதிக்க ஆரம்பித்தான். നേരത്തെ ആരാധിച്ചതിനെക്കാട്ടി ശക്തിയോടെ ആരാധിച്ചു. முன்னாடி ஆராதித்த விடவும் பலமா ஆராதித்தான். നമ്മൾ പാട്ട് മാത്രം പാടും, நாம பாட்டு மட்டும்தான் பாடுவோம், ആരാധനയില്ല. ஆராதனை இல்ல. ദാവീദെ പോലെ നടനമാടി അപ്പാവൻ സ്തോത്തരിപ്പേ, ദാവീദെ പോലെ நடனமாடி அப்பாவை
ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. പാടിയല്ലോ. പാടുന്നീங்களே? ഇന്ന റെഡി? ஞாயித்தமா? റെഡി? It is a time for revival. இது எழுப்புதலின் நேரம். എഴുപ്പുതലിൻ നേരമല്ലോ ഇത് യോശുവയിൻ കാലമല്ലോ. Come on. എഴുപ്പുതലിൻ നേരമല്ലോ ഇത് യോശുവയിൻ കാലമല്ലോ. കാലമൂതി യെരിഹോവെ തുതിപ്പോം ആരവാര തുതിയോടെ கனானுக்குள் நுழைவோம், எக்காலம் ஊதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார துதியோடு கனானுக்குள் நுழைவோம். எழுப்புதலின் நேரமല്ലോ ഇത് യോശുവയിൻ കാലമല്ലോ. ഇത് எழுப்புதலின் നേരമല്ലോ ഇത് യോശുവയിൻ കാലമല്ലോ. அற்புதம் ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். ആർപ്പരിപ്പോം ആർപ്പരിപ്പോം അലങ്കം ഇടിയും വരെ ആർപ്പരിപ്പോം. എക്കാലമൂതി യെരിഹോവை பிடிப்போம் ஆரவார துதியோடு கனாவுக்குள் துதிப்போம். எக்காலமூதி യെരിഹോവை துதிப்போம் ஆரவார துதியோடு கனாவுக்குள் துதிப்போம். எழுப்புதலின் நேரமല്ലോ ഇത് യോശുവയിൻ കാലമല്ലോ. ആർപ്പരിപ്പോം ആർപ്പരിപ്പോം അലങ്കം இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். துதிக்கும் நமக்கோ തോൽവിയില്ല വെற்றி നിശ്ചയമേ. തുതിക്കും നമുക്ക് തോൽവിയില്ല വെற்றி நிச்சயமே. பலகொன்ற திடமனதாயிருப்போமே, பாரதத்தை சுற்றி சுற்றி சுதந்தரிப்போமே. பலகொண்டு திடமனதாயிருப்போமே, இந்த பாரதத்தை சுற்றி சுற்றி சுதந்தரிப்போமே. ഇത് எழுப்புதலின் നേരമല്ലോ ഇത് യോശുവவின் കാലമല്ലോ. ശക്തികൾ അടിച്ചു. எழுப்புதலின் நேரமல்லோ இது என்னுடைய காலமல்லோ. கர்த்தர் நாமம் சொல்ல சொல்ல தடைகள் விலகிடுமே, கர்த்தர் நாமம் சொல்ல சொல்ல தடைகள் விலகிடுமே. மாராவின் தண்ணீர்கள் மதுரமாகுமே, யோர்தானின் தடைகள் எல்லாம் விலகி ஓடுமே. மாராவின் தண்ணீர்கள் மதுரமாகுமே, யோர்தானின் தடைகள் எல்லாம் விலகி போகுமே. இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ ഇത് യോശുവவின் കാലമല്ലോ. ഇത് எழுப்புதலின் നേരമല്ലോ யோசுவாவின் காலமல்லோ. எக்காலமூதி യെരിഹോവை துதிப்போம் ஆரவார துதியோடு கனானுக்குள் நுழைவோம். எக்காலமூதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார துதியோடு கனானுக்குள் நுழைவோம். ഈ ലൈവിനകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുന്നു. இந்த லைவ்ல நேரலையில பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஆராதிக்கிற சிலரை தேவாவியானவர் தொடுகிறார். വിമല എന്ന് പേരുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിനകത്ത്, விமலா என்ற பேருள்ள சகோதரி வீட்டிலே ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് இந்த இரவில தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது என்று പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். ഓ പ്രേമ വസന്ത കുമാരിയുടെ വീട്ടിനകത്ത്, பிரேமா வசந்தா குமாரியின் வீட்டிலே ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് இந்த இரவிலே தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ சேனைகளில் கர்த்தர் ഇന്ന് രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். ഹെപ്സിബാ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. எப்சிமா தேவ சமூகத்தில் ஜெபே. ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി இந்த இரவிலே அசாதாரணமான தேவ கிரியைகள் ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു എന്ന്, இந்த இரவிலே உன் வீட்டில் நடக்கிறது என்று സ്റ്റൊമക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് வயிற்றோடு சம்பந்தப்பட்டு ഒരു വിടുതൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു. ஒரு விடுதலை நடக்க போகிறது സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു என்று சேனையில் கர்த்தர் இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். തൈറോയിഡ് രോഗമുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് தைராய்டு வியாதி உள்ளவர்கள் செபியுங்கள். ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. இந்த இரவிலே இயேசு உன்னை சுகமாக்குகிறார். വെരിക്കോസ് രോഗമുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് வெரிகோஸ் வியாதி உள்ளவர்கள் செபியுங்கள். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഹീലിംഗ് പവർ, சுகமாக்கும் வல்லமை, സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ സൗഖ്യമാകും. தோல் வியாதிகள்
സുഖമാകുന്നത്. വെരിക്കോസ് രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. വെരിക്കോസ് വ്യാധി സുഖമാകുന്നത്. എല്ലാ ഡയബറ്റീസും സൗഖ്യമാകട്ടെ. എല്ലാ ഡയബറ്റീസ് സുഖമാകുന്നത്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഈ ജനത്തെ പിടിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. இந்த ஜனத்தை விடுவித்ததுக்காக நன்றி. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ആമേൻ. God bless you. God bless you. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ തുതിപ്പോ. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിംഗ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? இனிமேலும் இப்படிப்பட்ட கூட்டம் அமை வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ഞാനും ഇനി ഇവിടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, நான் மறுபடியும் இங்கே வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ரெண்டு கையை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു. நன்றி. താങ്ക് യു ഈറോഡ്. ஈரோடே நன்றி. ഐ ലവ് യു ഈറോഡ്. ஆமென். ஈரோடே நேசிக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. மறுபடியும் பார்ப்போம். ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. மறக்காதீங்க. അമ്മ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, என்னை அமை பார்க்க விரும்புகிறவர்கள், அந்த வீடியோ பார்க்க விரும்புகிறவர்கள் പ്രോഫറ്റ് ലിനീഷ് ടെന്നിസൺ എന്ന വീഡിയോ ചാനലിൽ കയറുക. ப்ராஃபட் லினிஸ் டென்சன் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதான அந்த யூடியூப் சேனல்ல போங்க. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുங்க. അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഷോർട്ട് മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ മെസ്സേജുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ஷார்ட் prophetic மெசேஜை உங்களால பார்க்க முடியும். നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കത്തില്ല. உங்களை அது போர் அடிக்காது. ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படிதான் இருக்கும். 10 നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ഇത് എന്റെ സഭയെ പോലെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. இது என்னுடைய சபையை போல நான் ஏற்றெடுத்து ஜெபிக்க போகிறேன். ദൈവം എന്റെ എന്തെങ്കിലും ദൂത് തന്നാൽ, தேவன் ஏதாவது தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளை தந்தால் ഷുവർ ഞാൻ പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും. நிச்சயமா நான் பாஸ்டர் இடத்துல நான் அறிவிப்பேன். ഇതൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സൺഡേ ആയി അമേ, ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ചർച്ചായി ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. இந்த சபையை ஒரு தீர்க்கதரிசன சபையாக, தீர்க்கதரிசன ஞாயிறாக அறிக்கை செய்கிறேன். 2025 തൊട്ട് 30 വരെ, 2025 இருந்து 30 வரையிலும் ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തില് சிந்திக்கவே முடியாத அளவிலே ബ്രാഞ്ച് സഭകൾ വരും, கிளை சபைகள் வரும், ആത്മാക്കൾ വർദ്ധിക്കും. ஆத்துமாக்கள் பெருகுவார்கள். God bless you. God bless you. Amen. Amen.